வாழ்த்துக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு. It is my pleasurable obligation to welcome our principal, who is going to preside his orientation program. Then it is much happier opportunities to us to welcome our president and the secretary who are going to facilitate this program by their presence and their speech, which motivate us to do more. I would like to welcome them once again. It is a great pleasure to welcome our special invitees, Dr. Ramanathan and Mrs. K. Shaipriya from IGCAR, who are going to give a lot of ideas on career opportunities. Next, I would like to welcome our placement sir, Jayaraman sir. Then, I like to welcome our staff members and non-teaching staff members. Then, I would like to welcome our students who are the benefactors of this orientation program. I hope the chief guest's speech will do a great impact on students and inspire not only the students but all are gathering here. Once again, I welcome to all. Thank you. I request our HOD ma'am to allow the shawl to Shaipriya. I invite our principal sir to deliver the presidential speech. Good afternoon to everybody. Most respected president of our college, Engineer Pon Balasubramaniam. Respected secretary of our college, Pon Ravichandran. Today's chief guest, Dr. N. Ramanathan and Mrs. K. Shaipriya. Scientific officers, HGCAR, Kalpakam. Placement officers, Nehru. HOD of Department of Physics, other faculty members of physics, and my dear young scientists. Good afternoon to everybody. Once again, good afternoon. This program is titled Career Opportunities in Department of Atomic Energy. The Physics Department conducts various programs. Today morning itself, one seminar was initiated by the aided college. University professor came to the program. That professor went to 4 states, 4 countries,
countries for JRF post-doctoral program, Department of Physics. I congratulate all the PG students. Go for, after completing your PG program, you join your PhD or such type of JRF program, and you will apply for NET examination. All PG students are eligible for writing set NET examination. After completing your PG, you will join your PhD, go for junior fellow research, JRF, and after completing your doctorate, you will join for postdoctoral program that will help you for writing examination of set NET examination. I congratulate all the Department of PG students to attend such type of programs. It will help you in your future career. Thank you, one and all. Sir, for our motivational speech, I invite our President, sir, to offer the felicitation. Secretary of our college, Principal of our college, Chief Guest, Dr. N. Ramanathan and Mrs. K. Saipriya, Scientific Officers of IGCAR Kalpakkam, Placement Officer Mr. Jayaraman, and HOD of Physics Department, and fellow staff members from Physics Department, and my dear students. India is poised to grow because our population is increasing and so is our energy requirement. So the government has foreseen that there will be a lot of power requirement, and so the government has come forward to install so many nuclear power plants, because in these days of pollution, using coal and other conventional method of power generation is rolled out. Atomic power is the cleanest power. Of course, we have non-conventional energy resources like wind power and solar power. We also have a 300 kilowatt solar power plant in our college rooftops. You would have seen from ground. We can also go up and see. We have a lot of research work to be done there in the solar plant itself. I want you to explore those avenues. Anyone who can create more brightness using the sunshine, so that the solar panels will absorb the light and give more output. This is one problem we are facing. On a clear sun day where there are no clouds, the electricity generated from solar power plant is much lesser than on a cloudy day where you have white clouds all around, all over the sky, and you get more amount of electricity generated on that cloudy day. So I want you to find out make some artificial arrangement by which you can create more light using the same sun without the clouds, and ensure that more production of electricity is done by the solar panels up there on our roof terrace. Second problem is, during summer when the temperature reaches 40 degrees, the solar panels tend to reduce on their production. On a normal day like in August and September, where the temperature is around 25 to 30 degrees, we get more electricity produced from the same panel. So these are all some challenges which we are facing. Probably some physics student can explore the possibility of increasing the yield from the solar panels by making some suitable roof on top of the solar panel, which will emit more light instead of heat. So these are all some of your projects which you can think of. So now we have amidst us two scientific officers from IGCAR. Atomic energy is poised to grow, and India has already signed up with so many other countries for installing atomic power plants. We know that already Kudangulam in Tamil Nadu, we have installed already 2 into 1000 megawatt of solar power, atomic power plant. I happened to visit one of the plant after the installation. They gave us
complete idea about what the atomic power plant and how safe it is. So now we are poised to develop our own power generation using atomic this thing. So they require, once the industry grows, there will be a lot of requirement for people, scientific people who can do research and development and modifications and things like that. So Dr. Ramanathan and Mrs. Sai Priya, they have come here to enthuse us what are all the opportunities in such areas in India and how you can position yourself or how you can prepare yourself to be ready to get an opportunity in such positions. So I thank them profusely for having accepted to come all the way in spite of the tedious drive and after a lunch bit tiresome afternoon. Thank you sir for accepting our invitation and to be here, and I am sure our students will bombard you with more questions and ensure that they are to keep you from your tiredness. Thank you once again. I request all of you to take this opportunity and clear all your doubts, so that I want at least 20 of you get placed in IG car next year. This is my request. At least 20 I said, if not all. Thank you. Thank you, sir. I invite our secretary, sir, to offer an felicitation. Respected President Support Board Union, respected Principal, Secretary Swami, Chief Guest Dr. N. Ramanathan and Mrs. K. Sai Priya, Scientific Officers, IG CAR, Placement Officer of our college, Head of the Department of Physics, all staff members who are here, and students. Good afternoon to you all. You are all in a unique position. People in the age group of 18 to 25 in this country are going to propel this country into the next orbit. That is how our Prime Minister says. Today he is in Davos with the largest Indian contingent representing India in the World Economic Summit. So you are all going to be the people who are going to take India to the next level, to the next orbit. So you are all in a unique position. I envy you all. When I was your age, we did not have these kind of opportunities. So you are all having excellent opportunities available in front of you. It's only for you to grab them. You have to take an effort, walk forward, catch it. So as I say, opportunity is very, very perishable. You may get a better opportunity or you may not get a better opportunity, but you will not get the same opportunity again. ஸோ எந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் நழுவ விடக்கூடாது. வாய்ப்புங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டு போகக்கூடிய ஒரு பொருள் மாதிரி. ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதோட நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம், இல்லை அதோட கம்மியான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஸோ அதனால எந்த ஒரு வாய்ப்பையும் நீங்கள் நழுவ விடக்கூடாது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக இன்றைக்கு நம்மிடம் டாக்டர் என் ராமநாதன் அவர்களும் மிஸ்ஸஸ் கே சாய் பிரியா அவர்களும் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க இந்த ஐஜி கார்ல என்னென்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கு, அதை நீங்க எவ்வாறு நீங்க அதை பயன்படுத்தி நீங்க வாழ்க்கையில நல்லா முன்னேறலாம் அப்படிங்கறத பத்தி ரொம்ப தெளிவா சொல்ல போறாங்க. நீங்க அதையெல்லாம் நன்றாக கேட்டுக்கொண்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை, வாய்ப்புகளை நழுவ விடாமல், அந்த வாய்ப்புகளை கெட்டு போக விடாமல் பற்றி கொண்டு மேலும் வாழ்க்கையில் முன்னேற உங்களுக்கு இறைவனை பிரார்த்தித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். This juncture, I am happy to announce that in the national scholarship exam conducted by National Institute of Career Education, our student Ms. Bharati got the 3rd rank out of 20,000 students. Bharati, please stand up and get it. Thank you. Thank you, sir. This is the time to deliver a speech from IG CAR for students in career opportunities in Department of Atomic Energy. At the outset, I also congratulate Ms. Bharati for having secured the 3rd rank in state-wise competition or whatever. And I also invite Bharati, in addition to all other student members, to join Department of Atomic Energy. Congrats. And the purpose of today's presentation is twofold. Like, how many of you are comfortable in English if I speak only English?
can talk in Tamil. எல்லாருமே தமிழ் தான். Yeah, okay. No other state students are here. Okay. இப்போ எங்களோட பர்பஸ் வந்து டூ ஃபோல்ட். ஆக்சுவலா நாங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா the topic of presentation is atomic energy challenges and opportunities, and first வந்து to give you the glimpses of the activities of Department of Atomic Energy, and also to invite you to join Department of Atomic Energy because நிறைய opportunities Department of Atomic Energy available, and நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியல, பட் அதை வந்து தெரியணுங்கிறதுக்காக அண்ட் எங்களோட சேர்மன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் சேர்மன் வந்து ரிக்வெஸ்டட் லைக் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு கம் ஃப்ரம் ஸ்டேட் லைக் தமிழ்நாடு. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who apply for this kind of course is very is negligibly small. அப்போ அவங்களை என்த்யூஸ் பண்றதுக்காக என்கரேஜ் பண்றதுக்காக எங்களை மாதிரி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அனுப்பிச்சு அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் அவைலபிள், இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம குளோபல் சினாரியோ பார்த்தோம்னா அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டா எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் நம்மளால இருக்கவே முடியாது. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற டிவி, கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் எல்லாத்துக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவர் லைஃப். அப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு பல்க் ஸ்கேல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு. பட் ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியா இஸ் கெட்டிங் டெவலப்டு கண்ட்ரியா இஸ் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரியாங்கிற டிசைட் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து பர் கேபிட்டா எனர்ஜி கன்சம்ஷன். ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் எடுத்துட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து சஃபிஷியண்டா இருக்கா அது டிசைட் பண்றதுக்கு தான் பர் கேபிட்டா எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன். Total population of a country எடுத்துட்டோம்னா then per capita electricity consumption for the country, and நம்ம global scenario பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து in comparison to United States of America ரொம்ப கீழ இருக்கிற ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு. அப்போ இந்த பொசிஷன் மாறணும்னா and overall பார்த்தோம்னா electricity production மேஜரா குளோபலா மேஜர் வந்து there are various ways of producing electricity, and in general இப்போ வந்து if you have a magnet and magnet வந்து if you start rotating then automatically through turbine you will produce electricity. Basically mechanical energy is getting converted to electrical energy. அப்போ turbine rotate பண்றதுக்கு we have to have some system with high kinetic energy with high momentum. அப்போ அது என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ல கொண்டு வர முடியும்? சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க wind mills எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. wind millsல அந்த fan rotate ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த fan எதனால rotate ஆகுது? Because அது wind வந்து அந்த fan rotate பண்றது and they put on the dynamoல you are producing electricity. அப்போ some kinetic energy should be present and mechanical energy should be converted to electrical energy in turn. அப்போ அந்த மாதிரி சிஸ்டம்க்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் நீங்க ரொம்ப ஃபேமஸான சிஸ்டம் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர், வேர் டேம் வச்சு வாட்டர் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்து அதை டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணணும். பட் இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நீங்க வந்து வாட்டரை வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து டர்பைனை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஸ்டீமை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு we have to have a method. அதுதான் அந்த கோல் பவர்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே பண்றாங்க. அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபியூவலை வச்சுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்ல வச்சு கோலை பர்ன் பண்ணி you are producing energy. அந்த எனர்ஜியை in turn வாட்டரை ஸ்டீம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டீம் வந்து is rotating the turbine with very high kinetic energy. Steam வந்து is rotating the turbine, in turn electricity is produced. அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்ல கோலை பர்ன் பண்ற மாதிரி ஃபியூவலை பர்ன் பண்ணி, that is nuclear fuel பர்ன் பண்ணி, மீனிங் என்னன்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள பண்ணி அதுல இருந்து வர கிடைக்கிற எனர்ஜியை வச்சு வாட்டரை ஸ்டீம் பண்ணி அந்த ஸ்டீமை வச்சு டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி we can produce electricity. இப்போ பல்க் ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா these are the methods. And நம்ம பார்த்த மாதிரி சோலார் எனர்ஜி ஆர் விண்ட் எனர்ஜி ஆர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இதுல தான் என்ன ப்ராப்ளம்னா தேர் ஆர் சீசனல். பட் இந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து டே டைம்ல தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர்லாம் we have to depend on rain, water resources ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி விண்ட் வந்து again சீசனல். இப்போ இந்த மாதிரி சீசனல் டைம்ல ஒரு சீசன் டைம்ல மட்டும் தான் கிடைக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்க முடியாது. அப்போ பர்மனண்டா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும்னா either we have to have the coal or we have to have nuclear energy. But countries like India la என்ன ப்ராப்ளம்னா as a function of time the coal resources, the natural resources கம்மியாயிட்டே இருக்கு. பட் நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் இந்த பிரசன்ட் ஜெனரேஷனுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம யோசிக்க கூடாது. நமக்கு அப்புறம் ஒரு 5 ஜெனரேஷனோ 6 ஜெனரேஷனோ
எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோல் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கும்போது கோலை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்க முடியாது. அப்போ we have to go for alternate resources. கரெக்டா? பட் கோல்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. What is that problem? Coal, when you are burning the coal, you are producing a greenhouse gas, carbon dioxide. Again, carbon dioxide is let out to the atmosphere. Appo again, environmental related issues in the coal power stations la varum. Correct? And the greenhouse gas that leads to global warming. Appo nammaloda future generation what we are going to leave. என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ல இப்போ இருக்கிற டெம்பரேச்சர் நீங்க ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட அதிகமா இருக்கு. பட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் the temperature keeps on increasing. கரெக்ட்டா? அப்போ ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ல உங்களோட 2 ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன டெம்பரேச்சர் again அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்த்தோம்னா then nuclear energy would be the solution. And in principle energy challenge in future பார்த்தோம்னா ஒன்னு வந்து ஒரு பக்கம் increase in demand, because increase in demand depends on the population grow ஆயிட்டே இருக்கு, therefore demand also grows. அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுக்க முடியுமா? 100% கொடுக்க முடியுமா? that is the question. And ரெண்டாவது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். நம்ம வந்து we can go for solar panel and so many other things எல்லாமே இருக்கு. பட் அது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா? நம்ம வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்மளோட இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சு வாங்க முடியுமா? Again, cost effectiveness is a important factor. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி reduced emission, because நம்ம வந்து environmental alarming situation நோக்கி நம்ம போக முடியாது. அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு environmental related issue இருக்கக்கூடாது when electricity is generated. அப்போ மூணாவது வந்து reduced emission and then public and political acceptance. அதாவது நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ற ரூட்டை வந்து பப்ளிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அக்செப்டன்ஸ் கட்டாயமா இருக்கு. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டா நீங்க கோல் பவர் ஸ்டேஷனை பத்தி nobody bothers even though that gives out so much of greenhouse gases. பட் நம்ம நியூக்ளியர் எனர்ஜின்னு வரும்போது டெஃபினட்டா there is a problem related to the public perception. கரெக்ட்டா? அப்போ பப்ளிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். And fifth வந்து sustainability, that is ஒரு 700 to 800 years நம்ம கிட்ட எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் இருக்கா, நமக்கு அதுக்கு அப்புறம் வர ஒரு 10 ஜெனரேஷனுக்கு நம்மளால எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க முடியுமா? அண்ட் இப்போ சஸ்டைனபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எக்கச்சக்கமான எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது the only option for us for future is only the nuclear energy. Nuclear energy ரொம்ப ரொம்ப attractive for so many reasons. நம்ம வந்து as a function of time நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜில in comparison to the energy which is produced from coal அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோலை வந்து you have to burn, you have to produce heat, and then heat in turn is getting converted to electrical energy. அப்போ அந்த கோலை பர்ன் பண்ணும்போது you will be producing ash. கரெக்ட்டா? அந்த ash வந்து எந்த விதமான யூஸும் கிடையாது. அந்த ash வந்து you have to throw to the environment. Again environmental related issue and the ash burn. கரெக்ட்டா? But again the amount of ash which is getting produced from coal is also very important. கரெக்ட்டா? அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா வெளியில வருது. அப்போ இந்த மாதிரி பாயிண்ட வச்சு பார்க்கும்போது நியூக்ளியர் எனர்ஜில இருந்து வர வேஸ்ட் is very small. For example, ஒரு ஃபேமிலில 4 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்த 4 மெம்பர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை 25 இயர்ஸ் கண்டினியூஸா கன்சியூம் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு வேஸ்ட் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட் is equal to the waste is equal to paper waste. Paper wasteல எவ்வளவு weight இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வேஸ்ட் தான் வந்து they will be generated. Okay, அப்போ the amount of waste which is getting generated out of nuclear energy is very small in comparison to coal, where the generation of waste is much more than the nuclear energy. And இதுதான் Dr. Homi Jahangir Baba, who is considered as father of Indian nuclear power program. Actually, he is a student of Sir C.V. Raman, and we know that Sir C.V. Raman is from Trichy, correct? And he is father of Indian nuclear power program, and Vikram Sarabhai is father of space research program, who is again a student of Sir C.V. Raman. But இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து மாடர்ன் இந்தியாவை டிசைன் பண்ண 2 பில்லர்ஸ், பாபா அண்ட் சாராபாய். அண்ட் அவரோட விஷன் தான் திஸ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம். அண்ட் அவருக்கு அப்பயே விஷன் இருந்தது நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் தான் ஒரு சஸ்டைனபிள் மேனர்ல எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜெனரேட் பண்ணும் அப்படின்னு. அண்ட் முக்கியமான ஒரு கம்பேரிசன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு கோல் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு ஆஷ்
and then nuclear ல இருந்து வர ash compare பண்ணோம்னா nuclear ல இருந்து வர waste compare பண்ணோம்னா nuclear waste is very very small in comparison to the ash whatever is getting generated from the coal power station. And இது மட்டும் இல்லாம the amount of fuel ரெண்டுலயுமே நம்ம compare பண்ணோம்னா the amount of fuel which is invested in the case of coal power stations is much more than the amount in nuclear power station. நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா 27 tons, அதாவது ஒரு டன்ங்கிறது 1000 kg, that is 27000 kg வச்சு எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டியை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ ஆர் எவ்வளவு எனர்ஜியை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து 1 கிராம் ஆஃப் யுரேனியம் 235 வச்சு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல பண்ண முடியும். எதனால இந்த டிஃபரன்ஸ்? ஏன் ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ்? 27000 கிலோகிராம் 1 கிராம், 27000 கிலோகிராம் எங்க இருக்கு, 1 கிராம் எங்க இருக்கு? and 27000 கிலோகிராம் கோல்ல போட்டா அந்த தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ல போட்டா அந்த சைஸ் ஆஃப் தி ரியாக்டர் எவ்வளவு பெருசு, சைஸ் ஆஃப் தி பவர் ஸ்டேஷன் எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும், அதே 1 கிராம் யுரேனியம் 235 போட்டா the size of ரியாக்டர் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in a sustainable manner நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இருந்து பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா coal power stationsல நார்மலா chemical reactionsல we are producing electricity, but in nuclear reactorல nuclear reaction பண்ணி we are producing electricity. more appropriate ஆ சொல்லணும்னா nuclear fission பண்ணி, fissionங்கற ஃபேக்டர், இந்த fissionங்கற வார்த்தையை நீங்க ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பீங்க. nuclear fissionனா ஒரு நியூக்ளியஸை, ஒரு heavier நியூக்ளியஸை ரெண்டு லைட்டர் நியூக்ளியஸா மாத்துறது தான் nuclear reaction. பட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எல்லா சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டமோட மாஸ் எதை டிசைட் பண்ணது? நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் மாஸ் டிசைட் பண்ணது, எலக்ட்ரான்ஸ் do not decide the mass. அப்போ மாஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது there is a mass defect. அந்த mass defectனால amount of energy released is very high. அப்போ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது the amount of energy released is million times more than the amount of energy released in a chemical reaction, because chemical reactions la nucleus is not getting involved, only the electrons are getting involved. Appo there is no mass difference, there is no mass defect. Appo whatever mass, because of the mass difference amount of energy released is very high. Adnala da 1 gram of uranium 235 veche so much of energy we can generate, in which we can have a comparison with coal, where the amount of coal required is 27 into 10 power 3 kilogram. And உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இஸ் நாட் அன்காமன். சன்ல இருந்து வர எனர்ஜி இஸ் நதிங் பட் an energy which is created out of nuclear fusion. There are two kinds of nuclear reaction. ஒன்னு வந்து nuclear fission, இன்னொன்னு nuclear fusion. ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஹீலியம் ஃபார்ம் ஆகும்போது எனர்ஜி கெட்ஸ் ரிலீஸ். அந்த எனர்ஜி தான் எர்த்துக்கு சன்ல இருந்து வருது. கரெக்ட்டா? அப்போ அதனால நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு அன்யூஷுவல் டெர்மினாலஜி கிடையாது. இட்ஸ் a very very common terminology. And even solar radiation ல இருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணாலும் இன்டைரக்ட்டா through nuclear reaction only we are generating electricity. And இந்த டிரான்ஸ்பரன்சில வேர்ல்ட் வைட் எவ்வளவு ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம். அரௌண்ட் 450 ரியாக்டர்ஸ் வேர்ல்ட் வைட் இருக்கு. and different countries-ல different kinds of reactors இருக்கு. and பிரான்ஸ்ங்கற கண்ட்ரில, யூரோப்ல and maximum amount of electricity is generated only through nuclear reactors. More than 95% வந்து only through nuclear reaction they generate power. But இதெல்லாம் வந்து for want of time I am skipping. But உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும், Rutherford is a person who invented nucleus which contains neutrons and protons, and electrons வந்து just nucleus revolve பண்ணி வருது. and then neutron வந்து was discovered by Chadwick, the student of Rutherford. then nucleusல neutron proton centerல இருக்க electrons revolve ஆயிட்டு வருது. இப்போ இந்த நியூக்ளியஸை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணினோம்னா then energy released will be so high. That is what we do in nuclear reactor. இதுதான் schematic of nuclear fission reaction which is happening inside the reactor. But நார்மலா ஒரு coal power stationலயோ or any other the stationலயோ what is happening is only the chemical reaction. But in nuclear reactor, nuclear reaction is happening, nuclear fission is happening in nuclear reactor, where heavier nucleus is split into two, and in the process la additional neutrons are getting created. One neutron which nuclear fission பண்ணும்போது you will create additional neutrons, and these neutrons will cause the fission of further uranium atoms. அப்போ nuclear fission வந்து will happen in a sustained manner, self sustained chain reaction நடக்கும். and avalanche of neutrons will be created in the due course, and that is responsible for the fission of uranium atoms which is present in the system. And this is the schematic of nuclear reactor. The principle wise it is very similar to your the coal power reactor. Inga coal power reactor la inga coal will be burned, and that will surround the water will surround the main core,
இங்க for nuclear reaction நடக்கிறதுனால so much of energy will be released and the energy will be transferred to the secondary water and secondary water in turn will become steam. Correct? Now the steam will rotate the turbine. Once turbine gets rotated, electricity will be generated. Correct? But இங்க வந்து there is a tertiary line or tertiary coolant called tertiary coolant from sea water. And sea water வந்து உள்ள வந்துட்டு and that will cool this secondary water system which is rotating the turbine. அப்போ இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே ரிவர் பெட் எங்க இருக்கோ அது பக்கத்துல தான் இருக்கும். அதனால தான் இந்த இந்தியால இருக்கிற ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கு. Because we need water which acts as a tertiary coolant. But நார்மலா ஒரு misconception இருக்கு which is nothing but like the radioactive waste whatever is getting generated in the nuclear reactor is getting mixed into the sea. But that will never happen even in the accidental scenario. But normally nuclear accidents India la நம்ம is an uncommon word. இந்த மாதிரி nuclear accidents பார்த்திருக்கவே முடியாது கரெக்ட்டா இந்தியால. And even like sea water la nuclear waste வந்து கலக்குது அப்படிங்கற கான்செப்ட் வந்து தப்பான கான்செப்ட். because but nuclear accident ஆனா கூட the sea water la nuclear waste கலக்கவே முடியாது. because supposing something happens here but there is the primary containment, there is the secondary containment, there is the tertiary containment also. இத தாண்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து nuclear waste உள்ள வரவே முடியாது. அப்போ sea waterல nuclear waste கலக்குதுங்கிறது வந்து is not correct. It's absolutely wrong. கரெக்ட்டா? In the schematic of nuclear reactor ல it should become very clear. அப்போ sea waterல எந்த ஒரு nuclear waste உள்ள போகிறது கிடையாது. கரெக்ட்டா? அப்போ nuclear reactor is absolutely safe. And இதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும். ஒன்னு வந்து தெர்மல் ரியாக்டர், இன்னொன்னு வந்து ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர். தெர்மல் ரியாக்டர்னா the reactor which uses thermal neutrons. but nuclear reactorல நடக்கிற ரியாக்ஷன் வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன். நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கு நியூட்ரான் தேவை. கரெக்ட்டா? நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கு நியூட்ரான் தேவை. அந்த நியூட்ரான்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா and the neutron or energy if it is equivalent to the energy of room temperature then it is called as thermal neutrons. Then if the energy of neutrons is in million electron volts then it is called as fast neutrons. அப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கும்போதும் அடிஷனலா நியூட்ரான்ஸ் will be created. ஒரு ஃபிஷன் நடக்கும்போது you will be generating 3 neutrons or more than 3 neutrons. அப்போ அந்த every time neutron generate ஆகும்போது அந்த நியூட்ரானோட எனர்ஜி will be million electron volts. Supposing the energy of those neutrons are getting reduced then the energy will be in the range of room temperature and therefore those neutrons will be referred to as thermal neutrons. அப்போ அந்த energy of neutrons moderate பண்ணி thermalize பண்ணோம்னா then if the nuclear fission is conducted in that way then it is called as a thermal reactor. இப்போ நியூட்ரானோட எனர்ஜியை கம்மி பண்ணலைனா that is called as a fast reactor. And இந்த கல்பாக்கம் பொறுத்த வரைக்கும் கல்பாக்கம் வந்து ஒரு unique place where two kinds of reactors or in fact three kinds of reactors are available. One வந்து which utilizes thermal neutrons, the other one utilizes fast neutrons. And இன்னொரு attractive point nuclear reactor பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படினு சொன்னோம்னா இப்போ ஒரு coal powered reactorல coal burn பண்ணோம்னா you will be producing ash, you will be producing electricity. Coal is available in abundance and therefore you are producing electricity through coal. But coal ல இருந்து வரது வந்து ash யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ash will go to the environment. Again environmental related issue உள்ள வரும். கரெக்ட். பட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஃபியூவல் உள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த fuel will not become ash or whatever ash which is coming out after the reactor period can be used again, can be reused again. That means like it can be reprocessed again. But முக்கியமான ஐசோடோப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்ற ஐசோடோப் is uranium 235 and uraniumங்கற ஐசோடோப் as ore is available in the earth crust. அப்ப uranium contains uranium 238ங்கற major isotope and uranium 235ங்கற minor isotope. And uranium 235 is the isotope which can undergo fission with thermal neutrons. அதனால அது fissile isotope அப்படினு சொல்லுவோம். And the one which cannot undergo fission with thermal neutron is called a fertile isotope. And uranium 238 is fertile isotope. அப்போ நீங்க uranium reactorக்குள்ள போடும்போது uranium 238 மெஜாரிட்டியா இருக்கும், uranium 235 கம்மியா இருக்கும். அப்போ uranium 235 will undergo fission with thermal neutrons. அப்போ uranium 238 என்ன ஆகும்? Uranium 238 will be converted to plutonium 239 inside the reactor and that plutonium 239 can be used in the second generation reactor. அப்போ reactor run பண்றீங்க, uranium 235 burn பண்றீங்க,
uranium 235 burn பண்ணி electricity produce பண்றீங்க, then அதை தவிர uranium 238 plutonium 239 reactor குள்ளேயே கன்வெர்ட் பண்றீங்க. அந்த plutonium 239 நீங்க future reactorல யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ waste, wealth from waste, that is nuclear waste is not a waste. அதுல இருந்து நீங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தேவையான நியூக்ளியர் ஃபியூலை ஜெனரேட் பண்ணலாம். அப்போ அந்த ஃபியூலை வச்சுட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு போகலாம். இதுதான் வந்து தி ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் நியூக்ளியர் பவர் ப்ரோக்ராம், ஹோமி பாபாவோட ட்ரீம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல யுரேனியத்தை வச்சு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க, யுரேனியம் 238 வச்சு plutonium 239 ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த plutonium 239 செகண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு கொண்டு போங்க. அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல the fast reactor stage, அதுல uranium 238 ரியாக்டர்ல போட்டு நியூட்ரான்ஸை தெர்மலைஸ் பண்ணாம ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸை வச்சு யூ ப்ரொடியூஸ் பவர், but also you generate fuel for the next stage using thorium. Thorium வந்து is available in abundance in India, but thorium resources world wide பார்த்தோம்னா இந்தியால வேர்ல்டோட 1/3 of the population இருக்கு. அப்போ thorium resources வந்து எக்கச்சக்கமா இந்தியால இருக்கு. full Arabian coast வந்து enriched in thorium ore monoxide. அப்போ அந்த monoxide நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபியூச்சர் தி ஸ்கார்சிட்டி நம்மளால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுமா அப்படினா முடியும். அதுதான் பாபாவோட ட்ரீம். அண்ட் ஹோமி பாபாவோட பொறுத்த வரைக்கும் தோரியம் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு ஐசோடோப்பா யுரேனியம் 233 ஐசோடோப்பா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா ப்ரீடிங். இப்போ 1 கிராம் யுரேனியம் நீங்க உள்ள போட்டு 0.7 கிராம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கொண்டு வர முடியும். பட் ப்ரீடர் ரியாக்டர்ல தட் மீன்ஸ் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸை வச்சு பண்ணும்போது 1 கிராம் யுரேனியத்தை யூஸ் பண்ணி 1.2 கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவலை நம்ம ஃபியூச்சருக்கு ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அப்போ எவ்வளவு ஃபியூவலை உள்ள போடுறோமோ அதை விட அதிகமான ஃபியூவலை நம்ம ரியாக்டருக்குள்ளேயே ஜெனரேட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி கான்செப்டை நீங்க வேற எந்த ஒரு தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ரியாக்டர்ல பார்க்கவே முடியாது. தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ல கோலை உள்ள போட்டீங்கன்னா கோல் வில் பிகம் ஆஷ், பட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஃபியூவலை உள்ள போட்டீங்கன்னா ஃபியூவல் மட்டும் பர்ன் பண்ணி பவர் கொடுக்காம இந்த ஃபியூல் வந்து ஃபியூச்சர் ஃபியூலையும் ஜெனரேட் பண்ணும். அதுதான் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இந்தியன் நியூக்ளியர் பவர் ப்ரோக்ராம். அண்ட் இதுதான் ஹோமி பாபாவோட ட்ரீமா இருந்தது. அண்ட் நவ் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த நியூக்ளியர் பவர் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கோம். அண்ட் தோரியம் வந்து எக்கச்சக்கமா இந்தியால இருக்கிறதுனால அதை வச்சு அட்லீஸ்ட் ஃபார் 700 to 800 இயர்ஸ் சஸ்டைனபிள் மேனர்ல நம்மளால பவர் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அண்ட் இன் அடிஷன் டு பவர் ஜெனரேஷன், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜிக்கு எக்கச்சக்கமான கோல் இருக்கு. And power generation is only part. And Department of Atomic Energy la different units irukku. And R&D organizations like Baba Atomic Research Center, then Indira Gandhi Center for Atomic Research Kalpakkam, then RRCAP Indore Center for Advanced Technology in எக்கச்சக்கமான R&D institution இருக்கு. அதை தவிர நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்பரேஷனுக்கு கீழே பவர் ஸ்டேஷன்ஸ், மெட்ராஸ் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ல 2 நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்கு. தென் கைகா அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ல 2 நியூக்ளியர் ரியாக்டர் that produces electricity. But in addition, industrial facilities like heavy water board. Heavy water board la heavy water is one of the important constituent, is one of the moderator that reduces the energy of neutron. And heavy water indigenous நம்ம இந்தியாலயே ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். And இந்த மாதிரி different facilities இருக்கு. And இத தவிர like நிறைய multiple mandates Department of Atomic Energy இருக்கு. ஒன்னு வந்து power generation and then nuclear fuel cycle. Fuel cycle னா உள்ள fuel போடுறீங்க, again அந்த fuel அடுத்த ரியாக்டர் போட முடியுமா, அந்த சைக்கிள் வந்து fuel cycle. நார்மலா அமெரிக்கால fuel cycle is called open fuel cycle. Once reactor குள்ள fuel போட்டோம்னா that fuel will not be used for anything else. But Indiaல உள்ள fuel போட்டு again you will regenerate the fuel for the future reactor and therefore the cycle is called closed fuel cycle. But in addition to power production and fuel cycle, health care ரொம்ப important. And nuclear waste, and people say nuclear reactor la nuclear waste generate ஆகுது, they are all highly radioactive. But they are radioactive, but that can be segregated into 3 categories: low level waste, medium level waste and high level waste. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கன்சர்ன் உள்ள ஒரே இது வந்து ஹை லெவல் வேஸ்ட். அதுக்கும் வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அதை பத்தி பாதர் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் லோ லெவல் அண்ட் மீடியம் லெவல் வேஸ்ட்ல இருந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸை நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ண முடியும். அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஐசோடோப்ஸ் எல்லாமே ரேடியோ பார்மசூட்டிக்கல்ல ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ரெப்யூட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் போனா, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் போனா there is a radio pharmaceutical unit. பட் அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐசோடோப் நியூக்ளியர் வேஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ஐசோடோப் ரீஜெனரேட் பண்ணி அதை வந்து ரேடியோ ட்ரேசரா யூஸ் பண்றாங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா பிரெயின்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோமோகிராஃபி எடுப்பாங்க 3-dimensional எக்ஸ்ரே. பட் 3-dimensional எக்ஸ்ரே வச்சு இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் சம் ஆர்கன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி ஃபங்க்ஷனிங் படிக்கணும் அப்படின்னா கிட்னி ஃபங்க்ஷனிங் டாக்டருக்கு தெரியணும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட். பட் ரேடியோ ட்ரேசரை வச்சு யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கன், ரைட்? பட் அது வந்து எங்கே வருது? நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல என்ன வருது? நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இல்லைன்னா கண்ட்ரியில இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி பாசிபிளே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா அண்ட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கன். ஒரு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறத வந்து பிளட் டெஸ்ட் வச்சு மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். எந்த கிட்னி ஒர்க் பண்ணுது, எந்த கிட்னி ஒர்க் பண்ணல, அகைன் பிளட் டெஸ்ட் will not tell you. கரெக்ட்டா? அப்போ டெஃபினட்டா ரேடியோ ட்ரேசரோட ஹெல்ப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி எக்ஸ்டென்சிவா அண்ட் ஹெல்த் கேர் ஓரியன்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இதை தவிர ஃபுட், அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 day ஆகும். அந்த அளவுக்கு ஃபுட் இரிடேஷன். இப்போ ஸ்ப்ரவுட்டிங் இஸ் a very important problem. அதுக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா மீடியம் லெவல் டோஸை வச்சு ஆர் லோ லெவல் டோஸை வச்சு you can have these food irradiation. Then agriculture la the growth of the plant இதெல்லாம் வந்து using radio tracers, using radio isotopes நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். And then varieties of industrial application. For example நீங்க ஏர்கிராஃப்ட்ல இந்த விங் இருக்கு, விங்ல suppose there is a crack. அந்த மாதிரி crack இருந்ததுன்னா then it is very difficult இப்போ fly ஆகும்போது there may be a problem like the engine will stop in the like போயிட்டே இருக்கும்போது இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகம். பட் அந்த கிராக் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அந்த விங்கை வந்து தனியா கட் பண்ணி பண்ண முடியுமா லெபார்டரியில? முடியாது. அதுக்கு வந்து again ரேடியோ ஐசோடோப் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அங்க வந்து பேசிக்கலி காமா ஸ்கேனிங் பண்ணி you can find out whether the wing is having crack or not. பட் அப்படின்னு சொன்னா எக்கச்சக்கமான அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டே போறோம். அண்ட் எல்லா இதை தவிர hardcore R&D research, that is research and development activities போகுது. cutting edge technologies எல்லாம் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜில. அண்ட் அதை தவிர ஃப்ரண்டியர் ஏரியாஸ்ல ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்கு. அண்ட் மல்டிபோல் மேண்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜிக்கு இருக்கு. அண்ட் 30 டிஃபரெண்ட் யூனிட்ஸ் இந்தியால இருக்கு. ஸ்டார்டிங் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி R&D இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் லைக் நியூக்ளியர் பவர் கார்பரேஷன், இந்தியன் ரேர் எர்த் லிமிடெட், அண்ட் தென் யுரேனியம் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், அப்புறம் பாவினி கல்பாக்கம். அண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர் இஸ் வெரி யூனிக் இன் கல்பாக்கம். And the first fast reactor is going to be commissioned in the commercial scale. Normally thermal reactor only will produce power in a sustained manner. For the first time a fast reactor is going to be commissioned in a commercial way, which is going to produce electricity forever. That is called as a prototype fast breeder reactor. PFBR அப்படிங்கற reactor is going to be commissioned, first fast reactor to produce electricity. And அது வந்து டேக் கேர் பண்ற யூனிட் வந்து பாவினி, that is பாரதிய நாவிக்ய வித்யுத் நிகாம் லிமிடெட். And இதை தவிர இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் ஹெவி வாட்டர் போர்ட், நியூக்ளியர் ஃபியூல் காம்ப்ளெக்ஸ் வேர் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூல் ஃபேப்ரிகேஷன், ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்க பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதை தவிர ஹார்ட்கோர் R&D இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் லைக் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச், அதை தவிர நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் லைக் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிளாஸ்மா ரிசர்ச் அகமதாபாத், and then Institute of Mathematical Sciences. Normally DAE வந்து only science engineering மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது கிடையாது. they concentrate on mathematics also. Institute of Mathematical Sciences சென்னையில இருக்கு. and LPCL ஓட ஹிஸ்டரி தான் 220 megawatt electricity is getting generated. கல்பாக்கம்ல ஒரு ரியாக்டர் இருக்கு, ரெண்டு PHWR கமர்ஷியல் ரியாக்டர்ஸ் இருக்கு. தென் கூடங்குளம்ல ரஷ்யன் கொலாபரேஷனோட ஒரு ரியாக்டர் இருக்கு. அண்ட் இது எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற ரியாக்டர்ஸ். தென் பாபாடாமிக் ரிசர்ச் சென்டர்ல எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச், ரியாக்டர் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து டிசைன்ல இருந்து எல்லா விதமான ரிசர்ச்சும் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபியூச்சர்ல நியூக்ளியர் வேஸ்ட் தான் பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்டே உள்ளே இன்சினரேட் பண்றதுக்கான ரியாக்டரும் டிசைன் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சிலரேட்டட் ட்ரிவன் சப்கிரிட்டிக்கல் ரியாக்டர். Then இதுதான் வந்து schematic of the different units which are available in Department of Atomic Energy. இந்த Center for Advanced Technologyல synchrotron radiation வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. synchrotron radiation வந்து எலக்ட்ரான் ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது when it overtakes the velocity of light or when it tries to overtake the velocity of light, it will emit light. That is called synchrotron. Synchrotron வச்சு extensive research. Then nuclear fuel complexல structural fabrication of different nuclear materials. Then atomic minerals directorate la uranium exploration and mining. And then Indira Gandhi Center for Atomic Research நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. That is situated in Kalpakkam, which is midway between Chennai and Pondicherry. சென்னைக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் நடுவுல இருக்கிற பிளேஸ்.
and adjacent tourist part வந்து world famous Mahabalipuram, and Kalpakkam is 15 kilometers away from Mahabalipuram. And Indira Gandhi Center for Atomic Research la multifold research வந்து போயிட்டு இருக்கு, starting from reactor design ல இருந்து, reactor physics ல இருந்து, reactor engineering, sodium technology. And sodium வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, பட் laboratory sodium வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம், because sodium is highly pyrophoric. Correct? It will react with what atmosphere immediately. அப்போ you have to keep sodium only inside the kerosene. Like இங்க வந்து ஒரு ரியாக்டர்லயே வந்து கூலண்டா சோடியம் யூஸ் பண்றாங்க. You can think of using water as a coolant, right? Water as a coolant in majority of the nuclear reactors, in thermal reactors. But sodium is used as a coolant in fast reactor, because the neutron should not be moderated. Neutron should not be the energy of neutron should not be decreased. அப்போ sodium is used. Now you can imagine the technology which can handle sodium. அப்போ எந்த மாதிரி டெக்னாலஜியா இருந்தா சோடியம் நாம எங்க சென்டர்ல ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? Not in 1 gram or 1 kilogram. Tons and tons of sodium is handled in IGCAR. And then safety research, and then in case of tsunami or in case of earthquake, nothing should happen to the reactor. But அந்த மாதிரி research எல்லாமே safety க்கு கீழ வருது. அது தவிர materials development, then high end basic science. That is basic science la frontier areas of research is going on. And then planning, HR, administration, accounting, எக்கச்சக்கமான areas groups வந்து Indira Gandhi Center for Atomic Research ல இருக்கு. Then நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி Kalpakkam is unique, where FPTR, fast breeder test reactor இருக்கு. That is the first breeder reactor in India which uses plutonium-239 as a fuel. Then Kamini reactor, Kalpakkam mini reactor. And world la மூணே fissile isotope தான் இருக்கு. ஒன்னு வந்து uranium-235 which is naturally available, plutonium-239 which can be produced in the reactor, uranium-233 which also can be produced in the reactor. அப்ப இந்த மூணு fuel மே யூஸ் பண்ற ஒரே place world லயே Kalpakkam மட்டும்தான். Not in India, world லயே. Because uranium-235 pressurized heavy water reactor ல யூஸ் பண்றாங்க, plutonium-239 fast breeder test reactor and prototype fast breeder reactor யூஸ் பண்றாங்க. Then uranium-233 Kalpakkam mini reactor or Kamini reactor la use பண்றாங்க. Then இது வந்து different units of IGCAR, and time இல்லாதனால I am not going into details. Chemistry related research, physics, then materials development, then safety oriented research, then hardcore material science research, that is basic research. இது எல்லாமே போறாங்க. இது வந்து schematic of prototype fast breeder reactor which is going to be commissioned in a year, and it is going to be first commercial fast breeder reactor with 500 megawatt electric capacity. And then like I'll be moving on to career opportunities. இது எல்லாமே வந்து Department of Atomic Energy ல இருக்கு, and Department of Atomic Energy caters to the needs of the society by doing extensive research related to the nuclear program, and ultimately mankind க்கு எது தேவையோ அது வந்து Department of Atomic Energy fulfills. And career opportunities ல வந்து ரெண்டு விதமான ப்ரோக்ராம். ஒன்னு வந்து orientation course for engineering graduates and science postgraduates. Science postgraduates na, that is MSc Physics, MSc Chemistry, Botany, Zoology, Biochemistry, Biotechnology students க்கு. And then DGFS அப்படினா DAE Graduate Fellowship Scheme for Engineering Graduates and Physics Postgraduates. இங்க engineering students இல்லாதனால it is applicable only for Physics Postgraduates. Physics Postgraduates க்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து DGFS, இன்னொன்னு வந்து OCS. பட் இதுல என்ன ப்ரொசீஜர்னா ரெண்டு விதமா நீங்க DAE க்கு என்டர் ஆகலாம். ஒன்னு வந்து through screening and the other one through interview. And screening la if you have a gate score you need not write the exam. Gate score இல்லனா you have to write the exam. இப்போ எவ்வளவு பேர் கேட் எழுத போறீங்க? யாருமே கேட் எழுத போறது இல்ல. கேட் வந்து பிப்ரவரியில நடக்கும். Nobody is going to write gate. Physics, chemistry, okay. இப்போ டைம் இருக்கா கேட் அப்ளை பண்ண? Or at least teachers, faculty members insist பண்றது என்ன அப்படினா next year உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் physics chemistry students டெஃபினட்டா வந்து கேட் எழுத சொல்லுங்க. And gate எழுதினா ஒன்னு வந்து you can apply for MTech program, or you can go for doing PhD in IITs, or you can join Department of Atomic Energy. இப்போ கேட் இல்லனா கூட பரவாயில்லை, you can write the online examination of Baba Atomic Research Center. Okay, examination வந்து காமன் தான், entire DA க்கு examination காமன் தான். And gate score இல்லாதனால directly you can apply for that is OCS program, and you can write your return test. But return testல நீங்க குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி then you can attend the interview. And interview attend பண்ணீங்கன்னா
And if you qualify in the interview, then you will be appointed as our trainees and you will be appointed as scientific officer. And 1 year training வந்து பாபா டாம் ரிசர்ச் சென்டர்லயோ இல்ல அதர் யூனிட்ஸ்லயோ 1 year training அண்டர்கோ பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் you will be appointed as scientific officer. In DGFS scheme la physics post graduates if they are interested, gate score வந்து you can join IITs for MTech. Reputed IITs, IIT Madras, IIT Bombay la MTech join பண்ணி and 2 years MTech முடிச்சிட்டு and OCS ல செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா then you will be appointed as scientific officer. அப்போ ரெண்டு ரூட்ல வரலாம். ஒன்னு வந்து OCS ல chemistry, physics, all other students, physics post graduates மட்டும் DGFS மூலமா வரலாம். DGFS மூலமா வந்தீங்கன்னா MTech படிச்சிட்டு MTech full tuition fee வந்து Department of Atomic Energy will reimburse you. And அதை தவிர டைரக்டா you will be observed as scientific officer. அப்போ ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கு. DGFS மூலமா பிசிக்ஸ் வரலாம், OCS மூலமா மத்த எல்லா டிசிப்ளினும் வரலாம். பட் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா என்னன்னா நீங்க வந்து கட்டாயமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா டெஃபினட்டா you can qualify the written test and then you can qualify the interview. ஏஜ் லிமிட் வந்து நீங்க எல்லாம் படிக்கிறதுனால 26 இயர்ஸ் நீங்க வந்து டெஃபினட்டா will be well below 26 years and even you can inform your friends. உங்களோட சீனியர்ஸ் இருந்தா கூட சீனியர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அப்ளை பண்ண சொல்லலாம். 26 இயர்ஸ் இப்போ வந்து ஹார்ட்லி will be 26 இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். And if the MBC OBC கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கு, SC ST க்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன், அதனால ப்ராப்ளமே கிடையாது. And physically handicappedக்கு 10 years ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கு. And இம்பார்ட்டன்ட்டா the women candidatesக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு there is no fee at all. Otherwise ஜென்ட்ஸ்க்கு வந்து the boysக்கு வந்து the application fee is 500 rupees. And அதனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், டெஃபினட்டா நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. And the different training schools இருக்கு. BRC பாம்பேல ஒரு ட்ரைனிங் ஸ்கூல், அதுதான் மேஜர், அதுதான் ஹெட் குவார்டர், அதுதான் பேரண்ட் இன்ஸ்டிடியூட். அதை தவிர இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் கல்பாக்கம். பட் ஜெனரலா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் எதுக்கு பாம்பே போகணும், பாம்பே இஸ் a different state, மகாராஷ்டிரா எதுக்கு போகணும், I want to settle only in தமிழ்நாடு, I am from தமிழ்நாடு அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து கல்பாக்கம் இருக்கு. தட் இஸ் இப்போ வந்து நீங்க இன்டர்வியூல குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா மேபி ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒன்லி ட்ரைனிங் ஸ்கூல் which is available is BRC ட்ரைனிங் ஸ்கூல். ட்ரைனிங் வந்து நீங்க பிஆர்சில தான் பண்ண முடியும். பட் இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஈவன் ஐஜிகார் கல்பாக்கம்லயே ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஐஜிகார் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்லயே நீங்க ட்ரைனிங்கா முடிச்சிடலாம். அப்போ நீங்க பாம்பே போகவே தேவையில்லை. நீங்க ஐஜிகார்லயே முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஐஜிகார்லயே உங்களை அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அதனால வந்து நீங்க வேற ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு பயந்தீங்கன்னா நீங்க பயப்படுறதுக்கான தேவையில்லை. பிகாஸ் கல்பாக்கத்திலே ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இருக்கு. அண்ட் அதை தவிர RR கேட் இண்டோர், தென் ஹைதராபாத்ல 2 இடத்துல ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இருக்கு. நீங்க எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். And 1 year training முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you will be appointed as scientific officer and different units. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐடிகார் கல்பாக்கம் R&D யூனிட் மட்டும் இல்லாம பாவினி கல்பாக்கம்ல நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் எங்க வேணா depending on the vacancy you will be posted. And importantா ட்ரைனிங் பீரியட்ல உங்களுக்கான ஸ்டைபண்ட் வந்து 35,000 rupees per month and one time book allowance of 10,000 rupees. அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். 35,000 rupees per month வந்து நீங்க கொடுக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி கொடுப்பாங்க. அண்ட் எவ்ரி டைம் அங்க சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. 35,000 rupees நாங்க பே பண்ணணுமா? This is not a course, this is not a college, this is a training school where department or government of India will give you money. உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கிறதுக்காக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி or government of India is giving you money. 35,000 rupees per month and 10,000 one time allowance உங்களுக்கு கிடைக்கும். On successful completion, you will be appointed as scientific officer. You will be a class 1 gazetted officer in Department of Atomic Energy. Normally, class 1 gazetted officer எப்ப ஆவாங்க? Towards the retirement. Verge of retirement ஆகும்போது தான் class 1 gazetted officer ஆவாங்க. கரெக்ட்டா? And நீங்க இது register office மத்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 58 வயசுல class 1 gazetted officer ஆயிருப்பாங்க. பட் இங்க வந்து 23 வயசுல 23 yearsல you can become a class 1 gazetted officer. Department of Atomic Energy gives you the opportunity, grab this opportunity. And different disciplines engineering இது வந்து different disciplines science இருக்கு, physics இருக்கு, chemistry இருக்கு, bioscience இருக்கு. bioscienceல எக்கச்சக்கமான ஃபீல்ட் இருக்கு. agriculture, biochemistry, microbiology, molecular biology, biotechnology, genetics and இது எல்லாமே வந்து மேடம் கொடுத்திருக்கிற நோட்டீஸ்ல இருக்கு. அது உங்க நோட்டீஸ் போர்ட்ல போடுவாங்க. இத தவிர நீங்க வந்து www.brc.gov.in or நீங்க கூகுள்ல போய்ட்டு பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் அப்படி டைப் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சைட்டுக்கு போய்டும். அந்த சைட்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, நீங்க மொபைல் போன் ஆன் டே டு டே பேசிஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்ட்டா? பட் ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா?
தென் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வேற காலேஜ்ல இருந்தா கூட பயோ சயின்ஸ் படிச்சாலோ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஜியாலஜி ஜியோபிசிக்ஸ், இங்க ஜியாலஜி ஜியோபிசிக்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? கிடையாது. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டாயமா இருப்பாங்க வேற எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறவங்க யாராவது, அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஜியாலஜி ஜியோபிசிக்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் they are eligible for OCS, orientation course for engineering graduates and science post graduates. நம்ம டிஃபரண்ட் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ல டிஃபரண்ட் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு. பட் இப்போ as of today it is not important for you, but when you இந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் முடிச்சு செலக்ஷன் போகும்போது நீங்க அத பத்தி பாதர் பண்ணுங்க. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமான ஸ்கிரீனிங். ஒன்னு வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட், கேட் இருந்தா ரிட்டன் டெஸ்ட் தேவையில்லை, கேட் இல்லாதனால ரிட்டன் டெஸ்ட் கட்டாயமா எழுதணும். ரிட்டன் டெஸ்ட் நல்லா எழுதினீங்கன்னா குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா you have to attend இன்டர்வியூ in India. இன்டர்வியூ வந்து பாம்பேல மட்டும் தான் நடக்கும், வேற எங்கேயுமே நடக்காது. ஈவன் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பாம்பே டிராவல் பண்ணி தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் ஆகுது பாம்பே டிராவல் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் லாஸ்ட் டேட் அப்ளை பண்றதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து February 4th அப்ளை பண்ணணும். ஒன்லி 1 வீக் தான் இருக்கு. நீங்க ஹரியப் பண்ணி சீக்கிரமா அதை பண்ணி முடிச்சிருங்க. புரியுதா? ஏஜ் லிமிட் எல்லாமே இருக்கு. எல்லா இதுவும் வந்து இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த வெப்சைட்ல இருக்கு, அந்த நோட்டீஸ்லயும் இருக்கு. அண்ட் இம்பார்ட்டண்டா வந்து இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ். இது சும்மா ஒரு கிளான்ஸுக்காக இது பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து எண்ட் ஆஃப் மார்ச் இருக்கும். அண்ட் இன்டர்வியூ வந்து மிட் ஆஃப் மார்ச்ல இருந்து மிட் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் போகும். அந்த 1 மந்த்துக்குள்ள எந்த டைம்ல வேணா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கலாம். தென் 1st of August 2008 வந்து ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க salary பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நார்மலா நாங்க லாஸ்டா ஒரு காலேஜுக்கு போனோம். அந்த காலேஜ்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இமிடியேட்டா MSc முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they will join as a teacher in some college, they will join as a lecturer in some college or some school. They will draw some 3,000 rupees and they will be very happy with that 3,000 rupees. But now you imagine the salary what government of India is giving you 64,000 rupees per month. நீங்க 1 year training முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 35,000 rupees வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இமிடியேட்டா you will be given 64,000 rupees per month and you will be class 1 gazetted officer. You can sign in green ink. 58 வயசுல green ink sign பண்றதுக்கு பதிலா 23 வயசுல you can sign in green ink. அதுக்கு அப்புறம் on the basis of your performance you will be promoted. Scientific officer C join பண்ணுவீங்க, then you will be promoted to D, E, F, G, H, outstanding scientist and distinguished scientist. And normally the center of the director எப்படி இருப்பாங்கன்னா distinguished scientist இருப்பாங்க. நீங்க இந்த த்ரூ ட்ரைனிங் ஸ்கூல் வரும்போது you can become the distinguished scientist and distinguished scientist ஆனா center of the director ஆகலாம். Center of the director is a very prestigious position. The center of the director of Indira Gandhi Center for Atomic Research. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி then இன்னும் எக்ஸல் பண்ணீங்கன்னா you can become a chairman of Atomic Energy Commission and Atomic Energy Commission chairman வந்து is directly reporting to Prime Minister. And then in addition to the salary உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான other allowances, dearness allowance, then house rent allowance. Suppose நீங்க சென்னையில இருந்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து வந்தீங்கன்னா you will get a house rent allowance, then transport allowance. அதாவது நீங்க பஸ்ல வரதுக்கு you will be given money. நார்மலா நம்ம பஸ்ல போறதுக்கு பஸ் பாஸ் எடுப்போம், மணி பே பண்ணுது. பட் இங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க பஸ்ல வரதுக்கு பஸ் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு டூ வீலர்ல வந்தீங்கன்னா you will be given some amount. That is your transport allowance. Then medical facility. And medical facility பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கோ உங்களோட டிபெண்டன்ட் மெம்பர்ஸ்க்கோ ஏதாவது ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா then reputed hospital சென்னையில அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், ராமச்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் வாட் எவர் நீங்க மெடிசின்ஸ் அங்க there is a hospital, the Department of Atomic Energy Hospital, எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஃப்ரீ, மெடிசின் எல்லாமே ஃப்ரீ. அண்ட் அதை தவிர சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ், லைக் அந்த எம்ப்ளாயிஸோட சில்ட்ரனுக்கு till +2 வரைக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன். இந்த சென்ஸ் லைக் நீங்க எவ்வளவு பே பண்றீங்களோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா will reimburse. And அதை தவிர ப்ரொஃபஷனல் அப்டேட் அலவன்ஸ். எவ்ரி இயர் you have to enrich your knowledge and therefore you have to purchase books. அதுக்காக ப்ரொஃபஷனல் அப்டேட் அலவன்ஸ். And then leave travel concession, LTC. That is suppose you are interested in spending your time in Jammu and Kashmir or Cherrapunji or Meghalaya or Shillong or whatever, எங்க போணும்னாலும் யார்ல டிராவல் பண்ணலாம். That means like flightல டிராவல் பண்ணலாம். You can enjoy your holiday with your children, with your family members or whatever. எல்லாமே free. And அதை தவிர performance related incentive scheme. In addition to the salary, 3 times you will be getting money. bulk money வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். Performance related intensive scheme, that's PRIZ. Individual, as an individual உங்க performance outstanding ஆகுதுன்னா you will get a PRIZ side. Then group, as a group உங்களுக்கு ஒரு money. Then as an organization,
Kalpakam is an organization. Adhik or money, and therefore 3 times you will get a bulk money in addition to your salary. Adha thavara hospitals namnade sonna madiri, then schools, Kendriya Vidyalaya, central government school is available. 2 schools are available. Then atomic energy school, Department of Atomic Energy oda school 3 schools are available. Adula vandu children padikalam. Then beautiful campus. Then the quarters, like neenga vandu veedu paakradhukku கஷ்டப்பட வேண்டாம். That is quarters is available depending on your grade. உங்களுக்கு வந்து different kinds of category இருக்கு. அதுல வந்து you can reside. And then beautiful campus, pollution free campus, like உங்க புத்தனாம்பட்டியில நான் பார்த்த மாதிரி போற வழியெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு பொல்யூஷன் இல்ல, greenery இருக்கு. அதே மாதிரி beautiful place வந்து கல்பாக்கத்துல இருக்கு. அதே மாதிரி மாம்பேரி இருக்கு. You can enjoy the climate, you can enjoy the ambience, and then more than anything else, like you will have the job satisfaction. நீங்க என்ன வேலை பண்றீங்களோ அந்த அதுக்கான job satisfaction கட்டாயமா இருக்கும். Because you are going to do the research or going to contribute something for the department or something for the government of India. Definitely you will be feeling proud. In addition to in the scheme, OCS scheme, there is a scheme like BSc முடிச்சிருக்காங்க உங்களோட juniors, ரைட்டா? அவங்க வந்து they want to go for employment. For some reason அவங்களால MSc படிக்க முடியல அப்படின்னா BSc முடிச்சோனே job opportunity Department of Atomic Energy ல இருக்கு. They can join as scientific assistant, கரெக்ட்டா? And physics, chemistry, botany, zoology candidates வந்து immediate BSc முடிச்சதுக்கு அப்புறம் scientific assistant DI ல ஜாயின் பண்ண முடியும், கல்பாக்கம்லயோ இல்ல பாம்பேலயோ ஜாயின் பண்ண முடியும். And then அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா they can study further, higher studies பண்ண முடியும், MSc பண்ண முடியும். அப்ப நார்மலா BSc நான் BSc ல ஜாயின் பண்ணிட்டா அதுக்கு அப்புறம் அதோட முடிஞ்சதா அப்படிங்கிறது கிடையாது. அங்க வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, ஹோமி பாபா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ன்னு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜிலே ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. அதுல you can pursue your higher studies and then MSc முடிக்கலாம். ஈவன் MSc முடிச்சு நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது you can go for PhD முடிச்சிட்டு போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் பண்ணலாம், ஃபாரின் போயிட்டு திருப்பி வரலாம். இந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. அதனால உங்களோட ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது BSc பண்ணிட்டு பிகாஸ் ஆஃப் economicsனால they want to go for a job na, you can recommend the Department of Atomic Energy, ஈஸியா உள்ள வர முடியும். And நார்மலா BSc ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு the question வந்து +2 லெவல்ல இருக்கும், MSc ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு question வந்து BSc லெவல்ல இருக்கும். அதனால ரிட்டன் டெஸ்ட்ல கிளியர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் இத தவிர ரிசர்ச் PhD பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். எனக்கு வந்து I don't want any employment, my aim is only to do PhD அப்படின்னா டைரக்டா PhD பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. எங்க கிட்ட ஹோமி பாபா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்டோட கைட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட you can do PhD. and நீங்க laboratory visit பண்ணும்போது you will definitely wonder because the laboratory ஒவ்வொரு laboratoryலயும் கிட்டத்தட்ட 3 to 4 crores worth instrument and different kinds of instrument. இந்த மாதிரி instruments நீங்க பார்த்திருக்கவே முடியாது. அவ்வளோ different kinds of instrument இருக்கு. நாங்க வந்து ரிசர்ச்சுக்காக so much we are spending. And the government of India is spending so much of money for doing research. And then PhD முடிச்சிட்டு you can join as research associate. That is research associate 2 years join பண்ணி then you can go for postdoc further or you can go for a job further. அது தவிர visiting scientist கூட join பண்ணலாம். PhD முடிச்சிட்டு postdoctoral research abroad ல முடிச்சிட்டு you can come as a visiting scientist in Department of Atomic Energy. Then 2 years முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the visiting scientist will be absorbed as scientific officer. அப்போ த்ரூ விசிட்டிங் சயின்டிஸ்ட் ரூட் மூலமாவும் சயின்டிபிக் ஆஃபீஸர் ஆக முடியும். அண்ட் இதோட தி கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் செஷன் ஓவர். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். அண்ட் நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிறதுனால there are 4 mantras and 4 mantras are very very important to excel life. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா என்னன்னா you have to develop maturity to objectively look at the problems without bias or fear of failure, and we should not have any bias. எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் and face to face அதை approach பண்ணணும். and ரெண்டாவது we should accept failure as part of the learning process and we should accept failure as great teachers too. That is failure வந்து is part of the process and the failure வந்து is teaching something, and therefore we should take that like something is taught, like what supposing we get failure, something is taught all the time, and then we should accept mistakes as part of the process. and mistake பண்றதுனால நம்ம வந்து frustrate ஆயிடக்கூடாது. and mistakesல வந்து as part of the process, mistake இல்லாம எந்த ஒரு ப்ராசஸும் நடக்க முடியாது. and important வந்து unrepeated mistakes, and mistakes part of the process. every time we should not do the mistakes again and again, and from the mistake we should learn and we should avoid doing the mistake again. and then we should always keep in mind that failure is not opposite of success. failure வந்து success க்கு opposite கிடையாது. failure is part of the success.
அண்ட் ஃபெயிலியூர் கிடைக்காம சக்சஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது யாருக்குமே. அண்ட் இது வந்து ஃபேமஸ் கொட்டேஷன் பை மேரி கியூரி. மேரி கியூரி ஒன் நோபல் பிரைஸ் again. மேரி கியூரி இஸ் a female. நீங்க உங்கள மாதிரி ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேரி கியூரிய விட பெஸ்ட் ரோல் மாடல் இருக்கவே முடியாது. 1903ல she received Nobel Prize for Physics. 1911ல she received Nobel Prize for Chemistry independent. And அவங்க லைஃப்ல அனுபவிக்காத ஸ்ட்ரகிளே கிடையவே கிடையாது. In spite of all these things, she had passion for doing science. She wanted to achieve something and ultimately she achieved. She received Nobel Prize twice. And அவங்க என்ன சொல்றாங்க, life is not easy for any of us, but what of that, we must have perseverance and above all confidence in ourselves. And we must believe that we are gifted for something and everybody is gifted for something, and that thing must be attained, right? அதை அச்சீவ் பண்ணாம நம்ம போகவே கூடாது. அண்ட் நம்ம வந்ததுக்கான பர்பஸ் இருக்கு, அதை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் போகணும். அண்ட் சயின்ஸ் நெவர் கிவ்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஆன்சர்ஸ், இட் ஒன்லி ப்ரொவைட்ஸ் பெட்டர் கொஷின்ஸ். அண்ட் நீங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சயின்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஆன்சர் கொடுக்காது, பட் இட் வில் கிவ் யூ ஒன்லி கொஷின்ஸ், இட் வில் கிவ் யூ பெட்டர் கொஷின்ஸ். அதை ஆன்சர் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் a question better than the better question. Thank one and all, thank you very much. On behalf of our students, so I want to know about the internship program as well as the summer research program. So I hope you have missed that. Yes. Actually, summer research program is available only for physics and chemistry students. It is not available for biology students. But we hear most of the participants from physics and chemistry. Okay, and there is something called STIPAC, Summer Training in Physics and Chemistry. The short form of Summer Training in Physics and Chemistry is STIPAC. And for that you have to visit www.igcar.gov.in, right? And actually, for the last 3 years, I was the coordinator for chemistry. Actually, I only was selecting students. Normally, we select 20 students per year. That is during the summer period, like the 2 months period is there, no? That time they can constructive use. அதை யூஸ் பண்றதுக்காக 2 மாசம் வந்து 6 week periodல extensive training will be given. அப்ப நார்மலா வந்து இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து you will be teaching from the books. But அங்க டீச்சர்ஸ் வந்து they are doing something. For example, thermodynamics teach பண்றவங்க thermodynamics பண்ணுவாங்க laboratoryல. ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி டீச் பண்றவங்க ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க டீச் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் பெஸ்ட், அதுல டவுட்டே கிடையாது. பட் அவங்க வந்து அந்த ஃபீல்ட்லயே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த கிளாரிட்டி, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து மச் பெட்டரா இருக்கும். அப்ப அவங்க வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சூப்பரா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம மார்னிங் செஷன் ஃபுல்லா லெக்சர்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் ஃபுல்லா பிராக்டிகல்ஸ். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லெபார்டரியிலையும் 3 crores 4 crores இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும். அண்ட் தரோ ட்ரைனிங் வில் பி given in the afternoon session. அப்போ மார்னிங் செஷன்ல லெக்சர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க, ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல பிராக்டிகல்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க. பட் இது வந்து you will be given a stipend of rupees 6,000 for the entire 6 weeks. ஒரு வீக்குக்கு you will be given 1,000 rupees. That is more than sufficient because the food வந்து உள்ள the lunch breakfastலாம் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஹாஸ்டல் ரெண்டும் ரொம்ப கம்மி தான். Hardly you will be spending some 1,000 to 2,000 rupees for meeting all the expenditures. But இத தவிர you will be getting 4,000 rupees money and you will be learning so many things. But இதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னா only chemistry and physics are allowed because chemistry group எங்கள்ட்ட இருக்கு, material science group physicsல இருக்கு. பட் இதுல வந்து உங்க அகாடமிக் credentials வந்து BSc ல நீங்க mathematics அலைட் இருக்கணும் for chemistry, mathematics and physics, and physics majorக்கு வந்து mathematics and chemistry அலைட்ல இருக்கணும். mathematics இல்லனா you are not eligible. அத மட்டும் எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. mathematics is very important because without mathematics you cannot do science. அதனால mathematics is very important. And இருந்ததுன்னா then BSc ல 60%, MSc first second semester வரைக்கும் 60% இருந்ததுன்னா you are eligible. Then அதுக்கு அப்புறம் you have to write a write-up. ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவோம், அந்த டாபிக்ல ரைட்-அப் எல்லாமே வெப்சைட்ல இருக்கு. ரைட்-அப் எழுதி அதை அனுப்பணும். பட் நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹைஃபை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேரா கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணுவாங்க, விக்கிபீடியா போவாங்க, விக்கிபீடியால இருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி அந்த டாபிக்கை கொண்டு அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி அதை அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இமீடியட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். And because we know that this is copied from the Wikipedia or this is copied from the internet. அதனால நாங்க என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றோம்னா நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்களோ or என்ன கேதர் பண்றீங்களோ இன்ஃபர்மேஷனை கையால எழுதுங்க. அதனால we give preference only for those who are writing by hand. அதனால கையால எழுதினீங்கன்னா டெஃபினட்டா நார்மலா செலக்ட் பண்ணும்போது தமிழ்நாடுக்கு கோட்டா வந்து 12 students will be selected from Tamil Nadu, 8 students will be selected from rest of Tamil Nadu.
ஓகே, அந்த 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து செலக்ட் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி ரிமோட் பிளேசஸ்ல இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுங்கிறதுனால தமிழ் மீடியம்ல இருந்து படிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதை தவிர இது வந்து குவாலிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் டெலிபோனிக் இன்டர்வியூ. டெலிபோனிக் இன்டர்வியூல ஒரு 5 minutes to 10 minutes உங்க மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் क्वेश्चंस கேட்போம். அதுல நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்களான்னு பார்ப்போம். அதாவது நீங்க உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை, பட் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா ஈவன் ஆன்சர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த क्वेश्चंस தெரியலனா கூட இதுதான் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர். பட் அது வந்து ஆக்சுவலா இன் பிரின்சிபல் நான் சொன்னேன்னா OCS குவாலிஃபை பண்றவங்க டெஃபினட்டா அட்லீஸ்ட் சம்மர் ட்ரைனிங் இன் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரில இருந்து வரவங்க 1 or 2 students every year select ஆகுறாங்க. And that means like we are giving intensive training for them to get qualified either for OCS, that is training school, or for gate or whatever. அதனால it is a wonderful opportunity for you. அதனால MSc first year students 2 செமஸ்டர் முடிச்சவங்க அந்த சம்மர் பீரியடை கன்ஸ்ட்ரக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். And we are giving money for that, and in addition எல்லா different kinds of exposure கிடைக்கும். And அதுல மெஜாரிட்டி இந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ல செலக்ட் ஆவாங்க. மீதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 5-6 ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்தியால PhD பண்ணுவாங்க. ரெஸ்ட் will go to abroad. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் விசிட் தி ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த வருஷம் நடக்க சம்மர் ட்ரைனிங்க்கு லாஸ்ட் இயர் வந்தவங்க வந்து they used to come. அவங்க வந்து they used to give lecture and they used to say that the program is wonderful. Like அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்போஷர் இதனால கிடைச்சது அப்படிங்க. அதனால வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பக்காவா செட்டில் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, அதனால வந்து டெஃபினட்டா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா அவங்களோட ஜூனியர்ஸ் இருந்தா அவங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூல் செலக்ட் ஆகுது. What is the duration for this? What is the duration for this? Duration 6 weeks. That is, it will start in the last week of May and it will go till July 1st week. Sir, நீங்க வேலையிலே plutonium 239 and uranium 233 யூஸ் பண்றதா சொல்றீங்க. How to possible this? அதர் இன்ஸ்டிடியூட்ல இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது இல்லையா, இல்ல நீங்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாம தெரியாம வச்சிருக்கீங்க? அது ஓகே சார். plutonium 239 யூஸ் பண்ணா சொன்னீங்க சார். நியூக்ளியர் பவர் ரியாக்டர் இஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், செயின் ப்ராசஸ் அப்படி சொல்றீங்க. அப்ப பவர் பிளான்ட் வந்து முடியறதுக்கு 5 years 6 years ஆகும். அந்த 6 yearsக்குள்ள அங்க நம்ம வச்சிருக்க plutonium 239 எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாதா? அஃபெக்ட் ஆகுமானா உள்ள ஃபிஷன் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடந்துட்டே இருக்கும்ல, பட் அஃபெக்ட் ஆகாதா அப்படின்னா அந்த क्वेश्चन எனக்கு புரியல. இப்ப plutonium 239 வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம், 235 ல இருந்து 239 ப்ரிப்பேர் பண்றோம். 239 ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஏற்கனவே இருக்க plutonium 239 வந்து ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டாங்க. சூப்பர் क्वेश्चन. டெஃபினட்டா இது plutonium 239 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ரியாக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது plutonium 239 ஃபிஷன்ல ஆகும். அப்போ வந்து ஆக்சுவலா இன் பிரின்சிபல் நீங்க சொல்ற மாதிரி சம்திங் கால்டு பர்ன் அப், ஒரு ஃபியூவல் மெட்டீரியல் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஃபியூவல் போடும்போது எவ்வளவு ஃபியூவல் வந்து பர்ன் ஆயிருக்குது அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றதுக்கு பேரு பர்ன் அப். இந்த பர்ன் அப் வந்து நார்மலா யுரேனியமோட 235 கண்டென்ட் வந்து 0.7 ஆட்டம் பர்சன்ட் அண்ட் 0.7% தான் பர்ன் அப் வரணும். பட் இந்த பர்ன் அப் வந்து 0.9 ஆட்டம் பர்சன்ட் வரும். அந்த 0.9 ஆட்டம் பர்சன்ட் எதனால வருதுன்னா uranium 238 ல இருந்து வர plutonium 239 will undergo fission and some amount will undergo fission as a function of time. plutonium 239 also will undergo fission, therefore 0.2% அதோட ஆட் ஆகும். பட் நீங்க ரியாக்டர் டைம் போயிட்டு இருக்க plutonium 239 fission ஆனாலும் uranium 238 ல இருந்து plutonium 239 கண்டினியூஸா ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த ரியாக்டர் பீரியட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த பர்ன் அப் வந்து 0.9 ஆட்டம் பர்சன்ட் இருக்கும். plutonium 239 அடுத்த ரியாக்டருக்கு போட வேண்டிய plutonium 239 சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். அதான் சார் கேட்டேன் நான். யுரேனியம் 235 மட்டும் தான் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுதுங்க. அதான் அது மூலமா உண்டாகிற plutonium 239 100% plutonium 239 இன்வால்வ் ஆகும். பட் டெஃபினட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல கூட திங்க் பண்ற அளவுக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. வெரி நைஸ். சப்போஸ் இப்ப ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சொன்னீங்க. நான் இப்ப ரிட்டன் டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க சார். அப்போ வந்து நம்மளோட பர்சன்டேஜ் எதுவும் எதிர்பார்ப்பீங்களா? எம்எஸ்சில பர்சன்டேஜ் எதுவும் இருக்கு? டெஃபினட்டா 60% இருக்கும். 60% ஓகே சார்.
இப்போ ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் சொன்னீங்க சார். ஆமா. ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட் தான் சார். ஆமா. ரிட்டன் வந்து கேட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆன்லைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார். Very சப்போஸ் கேட் எழுதாம ஆன்லைன் ரிட்டன் டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டா டைரக்டா இன்டர்வியூ போக முடியுமா சார்? கட்டாயமா ஆன்லைன் ரிட்டன் டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டாங்கறத விட ஆன்லைன் ரிட்டன் டெஸ்ட்ல குவாலிஃபை ஆயிட்டா. ரைட்டா? பிகாஸ் பாஸ்க்கும் குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ். ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் மேல நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க குவாலிஃபை, தென் டைரக்டா இன்டர்வியூக்கு வர முடியும். அண்ட் இன்டர்வியூ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. இப்போ நீங்க வந்து எங்கிட்ட தமிழ்ல பேசுறீங்க, உங்களால இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாதா? ஏன் இங்கிலீஷ்ல பேசல? அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கும்ல, இந்த மாதிரி பாம்பே போயிட்டு பெரிய பெரிய கமிட்டி மெம்பர்ஸ் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு நம்மளால பேச முடியுமா, பேச முடியாதா? I should develop myself. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட். நான் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா, சப்போஸ் உங்களால இங்கிலீஷ் பேச முடியல, கரெக்டா இங்கிலீஷ் பேசணும், இங்கிலீஷ் பேச முடியல, பட் உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசை இருக்கு. பட் சப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன வருதோ அதை இங்கிலீஷ்ல உங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். பட் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் வந்து தமிழ் மீடியத்துல படிச்சேன், அதனால என்னால இங்கிலீஷ் பேச முடியாது. அதனால இந்த மாதிரி பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து பிரீமியர் இன்ஸ்டிடியூட் இந்தியால, பட் அதுல இருக்கிற பீப்புள்லாம் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள், அவங்களுக்கு முன்னாடி போயிட்டு நம்மளால பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நான் சொல்லி நானே கேட்கிறேன். பட் அந்த மாதிரி ஒரு பேரியர் தேவையே இல்லை. பட் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியலனாலும் உங்களுக்கு திறமை இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறீங்களா அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்டால தான் இந்த மாதிரி கேட்க முடியும். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கு, நீங்க வந்து திறமைசாலி தான் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச முடியலன்னா கூட உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆன்சரை அவங்க வாங்கிப்பாங்க. அதனால இங்கிலீஷ் என்னால சரளமா பேச முடியல அப்படிங்கிறதுனால நான் அப்ளை பண்ண மாட்டேன், நான் போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மாய தோட்டத்தை விட்டுட்டு எல்லாரும் இங்கிலீஷ் பேச தெரியுதோ இல்லையோ டெஃபினட்டா அப்ளை பண்ணணும். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஓகே சார். இப்போ நான் ஒன் மோர் क्वेश्चन. கரெக்ட். சார் இப்போ plutonium 239 சொல்றீங்க சார், அது வந்து ஃபியூச்சர்ல யூஸ் பண்ண போறதா சொன்னீங்க. now you use uranium 235. okay, the availability of uranium 235 in our country is 1%. Yes, okay. 1%. Yes, okay, very nice, correct. 1% we have used 1% in all our country, in all our research center. So now year by year you use uranium 235, and the availability of uranium 235 is continuously decreased. So the 235 is available. available வரைக்கும் தான் நீங்க 235 யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க plutonium 239 or uranium 233 Yes, shift ஆகிறீங்களா சார்? Definitely. But even now we are using, even today we are using plutonium 239 in the second stage of the reactor. And Kalpagam is a unique place where the breeder reactor is available. Breeder reactor we have to use only plutonium 239. But plutonium 239 is already produced from thermal reactor of stage 1. Correct. And many thermal reactors are available in India, starting from boiling water reactor in Tarapur to pressurized heavy water reactor in Tarapur and Kalpagam, and in many other places. Like continuously we are generating plutonium from the stage 1 reactor. Now we have sufficient plutonium 239, and therefore we have installed or we have commissioned fast breeder test reactor which utilizes plutonium 239 as a fuel, and therefore the FBTR is running more than 30 years with plutonium 239 fuel, and plutonium 239 is obtained only from uranium 238 in the first stage. Now the second stage reactor is going on, the functioning of second stage is going on, and now what is happening is thorium is available in abundance in India. The world's 1/3 of the population is available in India. Now this thorium is getting converted to uranium 233 in the reactor, in the second stage reactor, and therefore in the third stage we are going to use uranium 233 as a fuel. One such reactor in third stage is advanced heavy water reactor, which is going to use uranium 233 fuel. And apart from the vision of Homi Bhabha, where Homi Bhabha wants to use uranium 233, now the technology has been developed where we can use thorium itself as a fuel. That is what I said, like accelerator driven subcritical reactor will utilize thorium as a fuel, where the spallation reaction will happen. Is it clear? Okay, thanks. Sir, I know your qualification and department. Please tell your qualification and your department. Yeah, my qualification is when I joined the Department of Atomic Energy, I was only MSc. I am from St. Joseph's College in Trichy. So department? Department is Department of Atomic Energy, Indira Gandhi Center for Atomic Research. PG department. PG department. PG post graduate எதுல படிச்சீங்க?
physics or chemistry? Chemistry. அது கேக்குறீங்க. Discipline கேக்குறீங்க. Chemistry. Sir, I am a chemistry student, MSc chemistry final year. Very nice. Thank you. Very nice. All the very best. Actually நான் MSc வந்து BSc MSc ரெண்டுமே வந்து சென்ட் ஜோசப்ல படிச்சேன். Then BRC ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி OCS ஸ்ட்ரீம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு then I came to Kalpat and then I became scientific officer C. Now I am scientific officer F. Thank you, sir. இம்பார்ட்டண்டா வந்து நானும் தமிழ் மீடியத்துல தான் படிச்சேன். +2 வரைக்கும் நானும் தமிழ் மீடியம். I am Arul Kumar, second MSc chemistry. I am UG doing on our college and MSc doing on our college. Very nice. Already very nice. Actually வந்து லாங்குவேஜ் வந்து எதுக்குமே பேரியரே கிடையாது. அண்ட் உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், ஜாயின் பண்ணணும், பெரிய பொசிஷனுக்கு போகணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாயின் பண்ணணும். சம்மர்ஸ் பட் யூஜிக்கு கிடையாது. ஆக்சுவலா ரிசர்ச் சம்மர் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் வந்து சயின்டிஃபிக்கா கொஞ்சம் மெச்சூரான பீப்புள். பிகாஸ் பிஎஸ்சி முடிச்ச உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜ் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. கரெக்டா? நீங்க எம்எஸ்சி வரும்போது தான் நீங்க டீடைலா எல்லாத்தையுமே படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெபார்டரியை ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி அப்பதான் வரும். அதனாலதான் அந்த எம்எஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் செகண்ட் இயருக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த சம்மர் பீரியட்ல வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க கொடுக்குறோம். பட் டெஃபினட்டா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து தேர்ட் பிஎஸ்சி அண்ட் இன்னும் ஒரு வருஷம் தானே, தென் யூ கேன் அப்ளை. யூஜி முடிச்சுட்டு வந்து நீங்க ஃபெலோஷிப் மாதிரி எதுவும் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஜாப் வேணும்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் கேட்டகரி 1 ட்ரெயினிங், கேட்டகரி 2 கேட்டகரி 1 ட்ரெயினிங். அதுல வந்து சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பிஏ ஜாயின் பண்ணணும் டிபார்ட்மெண்ட். எஸ். ஆன்லைன் டெஸ்ட்ல வந்து என்ன மாதிரியான क्वेश्चंस கேட்பாங்க? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டு வரவங்களுக்கு தானே கேக்குறீங்க. எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டு இந்த ட்ரெயினிங் கொடுத்து ஆன்லைன் இந்த எக்ஸாம் ரிட்டன் எக்ஸாம்ல பிஎஸ்சி லெவல்ல தான் கேட்பாங்க. பட் நீங்க கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸா? பிசிக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இந்த மாதிரி சிம்பிளா வேற எங்கேயுமே நீங்க क्वेश्चंस பார்த்துக்க மாட்டீங்க. அவ்வளவு பிஎஸ்சி லெவல் ப்ரிப்பரேஷன் போதும். பட் ஃபண்டாஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். பட் நீங்க இதுல செலக்ஷன் ரிட்டன் எக்ஸாம்ல செலக்ட் ஆயிட்டு இன்டர்வியூ வரும்போது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க பிசிக்ஸ் கிராஜுவேட்டிங் உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிக்ஸ் ஆர் வாட் எவர் ஒரு 5 ஃபீல்டுல நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங் இது மற்ற எந்த ஃபீல்டு வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னா நீங்க அந்த 5 ஃபீல்டை மட்டும் சொன்னா போதும். இந்த இன்டர்வியூ கமிட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட எந்த ஃபீல்டுல நீங்க ஸ்ட்ராங்னு கேட்பாங்க. ஓகே, நீங்க அந்த 5 ஃபீல்டு சொன்னா அந்த 5 ஃபீல்டுல மட்டும் தான் क्वेश्चंस உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. நீங்க அதுல ஸ்ட்ராங்கா நீங்க நல்லா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆகுவீங்க. பட் ரிட்டன் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்சி லெவல்ல இருக்கும். பட் என்டையர் திங்கை வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணணும். அதனால அது மட்டும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. பட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி. பட் எப்பயுமே வந்து நீங்க வந்து குரூப் ஸ்டடிஸ் பண்ணுங்க. கரெக்டா? ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து குரூப் ஸ்டடிஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அந்த மாதிரி குரூப் ஸ்டடிஸ் பண்ணும்போது யூ வில் கம் டு நோ சோ மெனி திங்ஸ். அண்ட் தென் இன்டர்வியூக்கும் அதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. கேட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. ஆமா, எவ்வளவோ கேட் எக்ஸாம்ஸ் வருது. அண்ட் கேட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் தனியா புக்கே போடுறாங்க. பட் டெஃபினட்டா நம்ம அதை மட்டும் வாங்காம மற்ற எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அண்ட் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. தோரியம் வந்து காம்பில மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சார். தோரியம் வந்து தோரியம் யூஸ் பண்ணல, தோரியம்ல இருந்து வர ஃபிசல் ஐசோடோப். அப்ப எப்படி அந்த ஐசோடோப்ஸ் வேற என்ன ஐசோடோப்ஸ் வருது? தோரியம் வந்து யுரேனியம் 230 மட்டும் தான் பாமாங்க. யுரேனியம் 233 தோரியம் மட்டும் தான் வருதா சார்? அதாவது இதுல வந்து ஃபிசல் ஐசோடோப்னு பார்த்தா ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்ற அபண்டன்ஸ் இருக்கிற ஃபிசல் ஐசோடோப்னு பார்த்தா 3 தான். பட் ஆக்சுவலா லாந்தனைட் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸா லாந்தனைட் ஆக்டினேட்ஸ் இருக்குல்ல, அண்ட் லாந்தனைட் இது நான் சொல்றது எல்லாமே ஆக்டினேட்ஸ். அண்ட் லாந்தனைட்ல கூட ஃபிசல் ஐசோடோப் இருக்கு, ஹெவி ஐசோடோப். பட் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ரியாக்டருக்குள்ள யூஸ் பண்ண முடியாது. சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் அங்க வரும். there is something called 4 factor formula இந்த மாதிரி. அப்போ இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஒன்லி 3 ஐசோடோப்பை மட்டும் தான் நம்ம ரியாக்டருக்குள்ள யூஸ் பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து யுரேனியம் 235,
யுரேனியம் 235ங்கிற ஒரே ஒரு ஐசோடோப் தான் நேச்சுரலி அவைலபிள். மற்ற ரெண்டு ஐசோடோப் புளுட்டோனியம் 239 ரியாக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், யுரேனியம் 233 ரியாக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல புளுட்டோனியம் 239 ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல யூஸ் பண்றது, ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல யுரேனியம் 233 யூஸ் பண்ணிட்டு மூணாவது ஸ்டேஜ்ல யூஸ் பண்றது. இப்போ தோரியம்ல ஃபார்ம் ஆன அதர் ஐசோடோப்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? தோரியம்ல தோரியம் வந்து யுரேனியம் 233 ஃபார்ம் ஆகுது சார். அதை வச்சு தான் நீங்க ஃபர்தரா நீங்க வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ தோரியம் வந்து கன்வெர்ட் யுரேனியம் 233 ஃபுல் அமௌண்ட் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆயிடுமா? இல்ல அது ஏதாவது டிகிரீஸ் ஆகுது? அதெல்லாம் கரெக்ட். இட்ஸ் a brilliant question. அது ஆன்சர் பண்றேன். தோரியம் மேக்ஸிமம் ஐசோடோப் ஆக்சுவலா தோரியம்ல டிஃபரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. தோரியம் 232 தான் ஸ்டேபிள் ஐசோடோப். அதோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து 10 years. ஓகே, மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஐசோடோப் 99.8% வந்து தோரியம் 232 தான். மற்ற ஐசோடோப் பத்தி நம்ம பாதர் பண்ண வேணாம். அப்போ தோரியம் 232 வந்து ரியாக்டருக்குள்ள போடும்போது அது டோட்டலி இட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் டு யுரேனியம் 233. பட் இப்போ உங்க क्वेश्चन என்னன்னா தோரியம்ல இருந்து யுரேனியம் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தோரியமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதுதானே. இப்போ அந்த தோரியமும் யுரேனியம் செப்பரேட் பண்ணணும். அதுல தான் கெமிஸ்ட்ரியோட ரோல் விட வருது. எங்க குரூப்ல கெமிஸ்ட்ரி குரூப்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தோரியம் யுரேனியம் செப்பரேட் பண்றதுக்கு there is a procedure called solvent extraction procedure. அதுல வந்து solvent extraction கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்க அந்த அயோடின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் CCl4 and water பார்த்திருப்பீங்கல. அது சிமிலர் டு தட் ஆக்வஸ்ல தோரியம் யுரேனியம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தோரியம் யுரேனியம் தோரியம் நைட்ரேட் யுரேனியம் நைட்ரேட் ஆக்கிட்டு தென் எக்ஸ்ட்ராக்டன்ட்னா பாஸ்பேட். ஆக்சுவலி எக்ஸ்டென்சிவா பாஸ்பேட் யூஸ் பண்றாங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ற எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ட்ரை செகண்டரி பியூட்டைல் பாஸ்பேட். நார்மலா யுரேனியம் புளுட்டோனியம் செப்பரேஷனுக்கு ட்ரை பியூட்டைல் பாஸ்பேட்ங்கற எக்ஸ்ட்ராக்டன்ட் ரொம்ப வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் யுரேனியம் தோரியம் செப்பரேஷனுக்கு ட்ரை செகண்டரி பியூட்டைல் பாஸ்பேட்ங்கற எக்ஸ்ட்ராக்டன்ட் யூஸ் பண்ணி செலக்டிவா யுரேனியம் தோரியத்தை மட்டும் வெளியில எடுக்கலாம். தோரியத்தை எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது யுரேனியம். அது திருப்பி ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு யுரேனியம் 233 பியூரா கிடைக்கும். அந்த யுரேனியம் 233 third stage of the reactor, third stage reactorல யூஸ் பண்ணுவோம். யுரேனியம் வந்து அந்த ட்ரைபோசைட் ரியாக்ட் ஆகாது. யுரேனியம் ரியாக்ட் ஆகாது. இப்போ நம்ம வந்து தோரியம் யுரேனியம் மிக்சர்ல ட்ரைபாஸ்பேட் யூஸ் பண்றோம். அது வந்து select actually and the extractant is selective for thorium. It will extract only thorium, leaving behind uranium in the solution actually. அப்போ ஆர்கானிக் போற ஆக்சுவலா அந்த ட்ரை செகண்டரி பியூட்டைல் பாஸ்பேட் டோடேகேங்கிற ஒரு மீடியத்துல டிசால்வ் பண்ணி அதை வந்து சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா ஆக்வஸ்ல இருந்து ஆர்கானிக் தோரியம் மட்டும் போகும், யுரேனியம் வந்து ஆக்வஸ்ல இருக்கும். அந்த யுரேனியத்தை ப்ராசஸ் பண்ணி யுரேனியம் 233 கொண்டு வந்தோம். ஆக்வஸ்ல இருக்கிற யுரேனியமே டைரக்டா நம்ம ஃபியூலா யூஸ் பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல ஆக்வஸை வந்து டைரக்டா ஃபியூலா யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இது வரைக்கும் வரல. நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபியூல் வந்து ஒரு டெஃபினட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒன்னு வந்து செராமிக் ஃபியூல் அப்படிம்பாங்க, அதாவது யுரேனியம் ஆக்சைடு, புளுட்டோனியம் ஆக்சைடு, புளுட்டோனியம் கார்பைடு, யுரேனியம் கார்பைடு, இந்த மாதிரி செராமிக் ஃபியூல்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகே, இன்னொன்னு என்னன்னா மெட்டாலிக் ஃபியூல். அதாவது மெட்டாலிக் ஃபியூல்ல அலாய் ஃபார்ம் பண்ணலாம், தட் இஸ் யுரேனியம் சிர்கோனியமோட அலாய் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மாதிரி மெட்டல். இந்த ஆக்வஸை நேரா வந்து ஃபியூலா யூஸ் பண்ண முடியாது. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, நாட் அ சிம்பிள் ஒரு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. பட் ஆக்வஸை ஒரு ஃபியூலா யூஸ் பண்றதுக்கான டெக்னாலஜி இது வரைக்கும் வரல. தேங்க்யூ சார். உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா டவுட் என்ன இருந்தாலும் கேட்கலாம். பரவாயில்ல, இந்த அளவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு, ஆக்சுவலா என்தூசியாசம் இருக்கிறதுனால தானே கேட்கறாங்க. எஸ், நான் क्वेश्चन கேட்கலாம். இப்போ வந்து நீங்க யுரேனியம் 235 யூஸ் பண்றேன்னு சொல்றீங்கல, முன்னாடி வந்து இப்போ கோல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெய்வேலியில, அது வந்து ஆஷ் வருது. அப்ப அதனால கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு பொல்யூஷன் வரும். அதே மாதிரி நீங்க யுரேனியம் 235 யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்றீங்க. ரீப்ரொடியூஸ் எஸ், அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பா அதுல ஆஷ் வர மாதிரி இதுல இருந்து ஏதாவது வரும் கட்டாயமா. அப்போ அதனால நம்ம என்விரான்மென்ட்ல இருக்க பொல்யூஷன் எதுவுமே பாதிக்காதா? அப்படி பாதிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க? இட்ஸ் a brilliant question. ஆக்சுவலா இதுல நியூக்ளியர் நீங்க உட்காருங்க, உங்களுக்கு கோல்ல இருந்து வர மாதிரி, கோல்ல இருந்து ஆஷ் வர மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இருந்து நியூக்ளியர் வேஸ்ட் வருது. அப்சல்யூட்லி அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. அண்ட் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் தான் பெரிய கன்சர்ன். இப்போ நியூக்ளியர் வேஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, பட் இட்ஸ் a very big concern. பட் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ரியாக்டர்ல யுரேனியத்தை நீங்க யுரேனியம் 235 பர்ன் பண்றீங்க, கரெக்டா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. பட் யுரேனியம் 238 ஆல்ரெடி அதுல இருக்கு. அந்த யுரேனியம் 238 அது சும்மா இருக்காது, யுரேனியம் 238 புளுட்டோனியம் 239 கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ நான் அந்த ஃபியூலை நான் என்ன பண்ணுவேன், ரீப்ராசஸ் பண்றேன். ரீப்ராசஸ் பண்றேன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த ஃபியூலை அப்படியே தூக்கி போடாம அந்த ஃபியூல்ல இருந்து ஃபியூச்சருக்கு தேவையான புளுட்டோனியம் 239 செப்பரேட் பண்றேன். புளுட்டோனியம் 239 செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நியூக்ளியர் வேஸ்ட் இருக்கு. பட் இப்போ என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு ரேடியோ பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி தனியா இருக்கு. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ராமச்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ரேடியோ பார்மசூட்டிக்கல் யூனிட் இருக்கு. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்,
டெக்னீஷியம் வேணும், அயோடின் வேணும், அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐசோடோப்ஸ் எல்லாம் வேணும். அப்போ வந்து கெமிஸ்ட் உள்ள வந்துட்டு they will separate different isotopes. எந்தெந்த ஐசோடோப்ஸ் எல்லாம் ரேடியோ பார்மசூட்டிக்கலுக்கு தேவையோ, நியூக்ளியர் மெடிசனுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணிட்டு தென் உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு நியூக்ளியர் வேஸ்ட் இருக்கும். நியூக்ளியர் வேஸ்ட்ல முதல்ல நியூக்ளியர் வேஸ்ட்ங்கும் போது plutonium 239 இருந்தது, யுரேனியம் 235, யுரேனியம் 238, அன்ஸ்பென்ட் யுரேனியம் 235, 238 எல்லாமே இருந்தது. அதை தவிர மற்ற வேஸ்ட், அதாவது இந்த ரேடியோ மெடிசனுக்கு யூஸ் நியூக்ளியர் மெடிசனுக்கு தேவையான வேஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இத plutonium 239 பிரிச்சாச்சு. அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியாக்டருக்கு நவ் டெக்னீஷியம், அயோடின், மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஐசோடோப்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியா பிரிச்சாச்சு. இப்போ இருக்கிறது வந்து ரியல் நியூக்ளியர் வேஸ்ட். இதை வந்து நம்ம த்ரோ பண்ணணும். இப்போ இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லா வெல்த்தும் வேஸ்ட்ல இருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வெல் டிஃபைன்டு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, there is something called delay and decay principle. அந்த வேஸ்ட் வந்து என்ன மாதிரியான வேஸ்ட், அதாவது அந்த வேஸ்ட்ல ஹை லெவல் வேஸ்ட்டை தனியா பிரிப்பாங்க, தென் மீடியம் லெவல் வேஸ்ட்டை தனியா பிரிப்பாங்க, லோ லெவல் வேஸ்ட்டை தனியா பிரிப்பாங்க. லோ லெவல் வேஸ்ட் இதுல இருக்கிற ஐசோடோப்ஸோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் in terms of minutes or in terms of seconds. அப்ப அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா delay and decay principle வச்சு கொஞ்ச நாள் அப்படியே வச்சுப்பாங்க. Then they will throw it to the environment. In the sense that is nothing, that is like a normal waste. நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வர எஃப்ளூயன்ட் வேஸ்ட் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்களோ அதே ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, மீடியம் லெவல் வேஸ்ட் வந்து again ஒரு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, they will wait for some time. அதோட ஹாஃப் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா in terms of days or in terms of months. That is in general the rule of thumb என்னன்னா, ஒரு ரேடியோஆக்டிவ் 10 half lives cross பண்ணிச்சுனா then that can be considered as non radioactive. Suppose ஒரு substance ஓட radioactive half life வந்து 30 minutes அப்படினா 30 into 10 is 300 minutes. 300 minutes க்கு அப்புறம் it is absolutely inactive. half life னா என்ன, ஒரு அமௌண்ட் 1 கிராம் இருக்கு and அது வந்து 0.5 கிராம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குது, அதுதான் half life. half life நீங்க கெமிஸ்ட்ரினா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. First order, actually radioactive decay வந்து first order. நீங்க அத டிரா பண்ணீங்கன்னா it will be of exponential decay. But அதில இருந்து நீங்க half life கண்டுபிடிக்க முடியும். half life is very common. Whether you do hydrolysis of ester or radioactive decay, it is all first order, and therefore you can talk about half life in the case of hydrolysis of ester also, right? அப்போ in the rule of thumb வந்து 10 half life மேல போச்சுனா then that can be considered as inactive, that can be thrown to the atmosphere. In the sense like normal effluent waste மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும். அப்போ லோ லெவல் வேஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளமே கிடையாது, பிகாஸ் ஹாஃப் லைஃப் வந்து மினிட் செகண்ட். அண்ட் மீடியம் லெவல் வேஸ்ட் வந்து ஹாஃப் லைஃப் வந்து ஹவர், டேஸ் ஆன் மந்த்ஸ். அப்போ வந்து ஒரு சர்வேலன்ஸ் ஃபார் ஒரு 1 year ஆர் சம்திங் வச்சோம்னா தென் தட் கேன் பி த்ரோ. தென் ஹை லெவல் வேஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது. ஹை லெவல் வேஸ்டோட ஹாஃப் லைஃப் வந்து இயர்ஸ்ல இருக்கும். பட் அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வி கேனாட் த்ரோ டு தி அட்மாஸ்பியர். அது வந்து லைக் வி ஹேவ் டு ஹேவ் ஒரு சீரியஸ் ஒரு சர்வேலன்ஸ் கட்டாயமா இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கிளாஸ் உள்ள அப்படியே உள்ள வச்சிருவாங்க. அதாவது கிளாஸா மாத்தி அந்த வேஸ்டே கிளாஸா மாத்தி தென் அதை வந்து பூமிக்கு அடியில சம் மீட்டர்ஸ் உள்ள போயிட்டு அதை உள்ள வச்சுட்டு அந்த இது வந்து வில் பி அண்டர் சர்வேலன்ஸ் ஃபார் மோர் தென் இயர்ஸ் ஆர் மோர் தென் decades, like 4 decades 5 decades சர்வேலன்ஸ்ல இருக்கும். தென் அதுக்கான ஃபர்தர் மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்டடீஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. அதனால the radioactive waste வந்து it will not go to the environment directly. அதுதான், அதனால டெஃபினட்டா வேஸ்ட் வருது. அந்த வேஸ்ட்க்கு பக்காவான மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. புரியுதா? Thank you sir. Actually already we had a lot of power sources like coal and solar or other thing. Why we move for nuclear power plant? Yes. Already we lot of the hazards registered in Japan. எங்க ரெஜிஸ்டர்? In Japan. இல்ல, ஜப்பான் இஸ் a Fukushima. That is the oldest reactor. Actually அங்க வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கிளியரா இல்ல, because that is oldest reactor. அது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் வந்து அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுனாமி வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியல. அண்ட் இம்பார்ட்டண்டா அங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. ஆக்சுவலா அந்த ஸ்டீம் ஜெனரேட்டர் ஃபெயிலியர் ஆனதுனால உள்ள இருந்த ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் எல்லாமே மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. அண்ட் அதுக்கான பேக்கப் இல்லை. பட் இப்போ இருக்கிற ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து 100% சேஃப்டியோட தான் வருது. பட் முக்கியமா வந்து இப்போ சுனாமி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கரெக்டா வரும்போது
கல்பாக்கம் ஹெவி அஃபெக்ட் ஆச்சு. பட் அப்போ வந்து மெட்ராஸ் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற 2 ரியாக்டர் வந்து இட் வாஸ் ரன்னிங். பட் எதுவுமே நடக்கல. பிகாஸ் அங்க வந்து சுனாமி வந்தாலோ இல்ல எர்த்குவேக் வந்தாலோ என்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ், அதாவது ரியாக்டருக்கு எதுவுமே நடக்காத மாதிரியான மெஷர்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு. பட் இனிமே வர ஃபியூச்சர் ரியாக்டர்ஸ்ல இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டா அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் அதனால வந்து ரியாக்டர் வந்து அப்சல்யூட்லி சேஃப். நீங்க ஜப்பான்ல ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது, தட் இஸ் ஓல்ட் ரியாக்டர். பட் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி எந்த இன்சிடென்ட் ஏதாவது நடந்திருக்கா? கிடையவே கிடையாது. அது டெஃபனட்டா இட் இஸ் சேஃப். பட் அடுத்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்டீங்க, பட் இவ்வளவு சோலார் இருக்கு, கோல் இருக்கு, பட் ஏன் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்? இந்த கோல் வந்து சோலார் வந்து நம்ம தனியா வச்சிருக்கோம். சோலார் வந்து நம்ம வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி கொண்டு போறது, சஸ்டைனபிள் மேனர்ல கொண்டு போறது கஷ்டம். சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, பிகாஸ் எஃபிஷியன்சி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. பட் கோல் இஸ் ஓகே. பட் கோல் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு வரும்? 300 இயர்ஸ் 400 இயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களோட அடுத்த ஜெனரேஷன், அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன், அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் ஓகே. பட் அதுக்கப்புறம் கோலோட நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் கம்மியாயிட்டே இருக்கு. பட் கோல் போச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபியூச்சர்ல? இப்போ வந்து அப்போ ஃபுல்லா டார்க் ஆயிடுமா இந்தியாவே, ஆர் வேர்ல்டே டார்க் ஆயிடுமா அப்படின்னா கிடையாது. பிகாஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தோரியம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. தோரியம் இஸ் a beautiful source. பட் தோரியமோட பாப்புலேஷன் வந்து வேர்ல்டுல 1/3 இந்தியால இருக்கு. ஃபுல் அரேபியன் கோஸ்ட் ஃபுல்லா தோரியமா இருக்கு. பட் அந்த தோரியத்தை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டாமா? நம்ம அந்த தோரியத்தை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலன்னா ஐம் டூயிங் பிளண்டர். கரெக்டா? அப்ப அந்த தோரியத்தை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். எந்த விதத்துல யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும்? தோரியமா யுரேனியம் 233 கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல யூஸ் பண்ண முடியும். again இப்போ ரீசன்ட் டெக்னாலஜி, பாபா ட்ரீம் பண்ணாத டெக்னாலஜி, தோரியமா டைரக்டாவே ஃபியூலா யூஸ் பண்ண முடியும். ஆக்சிலரேட்டட் ட்ரிவன் சப்கிரிட்டிக்கல் ரியாக்டர். அப்போ தோரியம் இருக்கும்போது நம்ம கட்டாயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் யூஸ் பண்ணிட்டா அட்லீஸ்ட் ஃபார் 700 to 800 இயர்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை பத்தி ரொம்ப பாதர் பண்ண தேவை. சார் நம்ம வந்து ஃபிஷன், இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஃபிஷன் பத்தி மட்டும் தான் சொல்றீங்க. சன்ல வந்து ஃபியூஷன் தானே சார் நடக்குது, அங்கேயும் மோர் பவர் கிடைக்கல. ஏன் நம்ம வந்து ஃபியூஷன் யூஸ் பண்ணோம்? ஃபிஷன் மட்டும். So brilliant question. Definitely brilliant question. Give a big round of applause. நம்ம வந்து மேடம் சொல்ற மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து சன்லயே நடக்குது, நேச்சுரலாவே நடக்குது. தென் அதே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லயே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறீங்க. அதானே உங்க क्वेश्चन? கரெக்ட்டா? நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் டெஃபினட்டா இட் இஸ் பாசிபிள். இப்போ வந்து ரிசர்ச் லெவல்ல மட்டும் தான் இருக்கு. தட் இஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிளாஸ்மா ரிசர்ச். எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் வந்து நீங்க மொபைல் போன எக்கச்சக்கமா யூஸ் பண்றீங்கன்னு அது கிளியரா சொல்லுங்க. ரிசர்ச் லெவல்ல தான் இருக்கு. பட் இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்வயர்மெண்ட்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கும் ஃபிஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் சிம்பிளா சொல்றேன். ஃபியூஷனுக்கு வந்து ஒரு ஹெவியர் எலமெண்ட் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அதுக்கு வந்து வெறும் நியூட்ரானை மட்டும் இன்டியூஸ் பண்ணா போதும். நியூட்ரானை இன்டியூஸ் பண்ணா யுரேனியம் 235 யுரேனியம் 236 மாறும். அந்த நியூட்ரான் will go to the nucleus, it will become uranium 236. Now uranium 236 is referred to as a compound nucleus which is highly unstable. Immediately it will break into two. அப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு the நியூட்ரானோட சார்ஜ் என்ன? நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது. நியூட்ரான் does not have any charge. அப்போ நியூட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ் உள்ள போகணும்னா there is no coulombic barrier. There is no barrier. அப்போ நியூட்ரான் will go into the nucleus, it will split the nucleus into two. அப்போ எக்ஸ்டர்னலா எந்த ஒரு எனர்ஜியும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கு தேவையில்லை. அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு யுரேனியம்ல ஒரு நியூட்ரானை ஜஸ்ட் வச்சு நியூட்ரானை உள்ள இது பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா the fission will be induced and it will break into two. ரைட்? பட் இந்த ஃபியூஷன்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை ஃபியூஸ் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை ஃபியூஸ் பண்ணா ஹைட்ரஜன் வந்து புரோட்டான், இதுவும் புரோட்டான். Now there is a coulombic barrier because proton is positively charged and the barrier is million times more than the barrier whatever you are calculating for chemical reaction. And the barrier is surmount பண்றதுக்கு you have to supply so much of energy. அப்போ அந்த எனர்ஜியே அந்த ஃபியூஷன் நடக்கிறதுக்கான எனர்ஜியே in terms of 1 lakh Kelvin, like room temperature energy is 298 Kelvin. You have to supply 1 lakh Kelvin. And the 1 lakh Kelvin சர்வை பண்றதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் நம்ம டிசைன் பண்ணோம். ரைட்டா? பட் அப்போ அது 1 lakh Kelvin 10,000 Kelvin போகும்போது ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியல் மெல்ட் ஆகாம இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணாதான் ஃபியூஷனை பண்ண முடியும். பட் நேச்சர் வந்து சம்திங் இஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல். நேச்சருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். பட் நேச்சர் அதெல்லாம் சர்மவுண்ட் பண்ணி அந்த ஃபியூஷனை வந்து சன்ல பண்ணி இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் எனர்ஜி டு தி எர்த். பட் நம்ம வந்து we are after all human beings. நம்மளால அந்த as on today நம்மளால பண்ண முடியல. பட் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன். டெஃபினட்டா இன்னொரு 3 or 4 ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்டர்ஸ் will be a reality. ஹைட்ரஜன் பாம் வந்து ஃபியூஷன்
But hydrogen bomb, yes, hydrogen bomb is absolute. Hydrogen bomb is basically working on the principle of fusion. But இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா hydrogen bomb வந்து if you have hydrogen atoms, it will not combine to form helium. அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா they are combining an atom bomb. Hydrogen bomb ஒர்க் பண்ணனும்னாலே atom bomb உள்ள இருக்கும். Atom bomb ல இருந்து வர கிடைக்கிற எனர்ஜி வச்சு some efficiency ல they are operating the hydrogen. அப்ப நம்ம atom bomb வந்து இதுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியாதா சார்? இது ஆட்டம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஆட்டம் பாம் மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல வச்சு ஹைட்ரஜன் பாம் இது பண்ணுங்க. ஆட்டம் பாம் மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல வச்சு அதுலயே பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது எதுக்கு நான் ஹைட்ரஜன் பாம்காக பணத்தை செலவழிக்கணும்? கரெக்ட்டா? புரியுதா? புரியுது. டெஃபினட்டா ஃபியூச்சர்ல நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்டர்ஸ் ரியாலிட்டி ஆகும். தேங்க்ஸ். இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா உங்களுக்கு? பட் அல்டிமேட்டா எல்லாரும் இதை அப்ளை பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா டிஐ ஜாயின் பண்ணுங்க. அதுக்கு தேவையான ஹார்ட் ஒர்க்கை பண்ணுங்க. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். அண்ட் ஐ திங்க் டெஃபினட்டா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will enjoy அண்ட் அதர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது வந்து ஒரு என்தூசியாசம். இதுல வந்து I'm going to do an oscillation reaction. Oscillation reaction அப்படின்னா majority of the reactions which is happening in our body is oscillation. But in the reaction what I am going to do is I am going to take a solution A. Solution A is a hydrogen peroxide solution, and you know that hydrogen peroxide is an oxidant. And hydrogen peroxide I am adding solution A, and then I am adding solution B. Solution B is potassium iodide solution. And I am mixing both the solutions. Solution A, hydrogen peroxide. Solution B is potassium iodide solution. Now the solution does not have any color. Is it possible for me to produce any color out of this solution? That is what I am going to test. Now I am going to add solution C. Solution C is malonic acid solution with starch. This is a very complicated reaction, but I have added 3 reagents, but what is happening inside is very complicated. In the reaction lab, there are 70 intermediates form, and 70 intermediates over intermediate gives a positive feedback, and then the other intermediate gives a negative feedback. But ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் வந்தது, and கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் வந்ததுக்கான ரீசன் என்னன்னா சொல்யூஷன்ல I- அயான் ஃபார்ம் ஆகும். I- அயான் H2O2 and KO3 reaction I- ion வருது. I- ion immediately reacts with hypoiodous acid to form I2. I2 amber color, and then I2 reacts with I- ion again to form I3- ion. I3- ion forms a complex with starch, அதனால உங்களுக்கு blue color வருது. Again, what malonic acid does in the solution C is it grabs iodine out of I3- ion and therefore leaving behind I- ion. Simple சொல்றேன், but the reaction is not happening like this. But இந்த மாதிரி ஒரு feedback கொடுத்துட்டே இருக்கறதுனால again it goes to I- ion state. I- ion போனதுக்கு அப்புறம் again it will start one more cycle. அப்போ the cycle is getting repeated because positive and negative feedback வந்துட்டே இருக்கறதுனால the cycle is getting repeated and therefore you are getting oscillation. And this is இந்த மாதிரி oscillation color change நடக்கிற oscillation. But there are varieties of reaction where there is no color change but still oscillation is happening. But in the body many of the metabolic reactions are oscillating reactions. But in the oscillations நடக்கலைனா the time it will take for it to complete will be around years. Simply
digestion வந்து you use that biocatalyst enzyme is used, trypsin is used. அது வந்து that is converting the food to energy. But digestion enzyme இல்லைன்னா it will take 62 years. Enzyme இருந்தா 4 hours. அதனால தான் breakfast சாப்பிட்டோம்னா within 4 hours you are taking your lunch again. Enzyme இல்லைன்னா naturally then ஒரு breakfastக்கும் lunchக்கும் இருக்கிற gap வந்து 62 years. அப்போ human survival possible கிடையாது. And all those reactions happening in oscillating state, அதனால தான் நம்ம survival possible. But இந்த மாதிரி வந்து chemistryல or in general scienceல you can do varieties. But Department of Atomic Energy join பண்ணீங்கன்னா and எக்கச்சக்கமான research பண்ணலாம். நான் என்னெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம். Actually, I am going to prepare toothpaste for elephant. Right? Again, that depends on the purity of the reagent. I think your college authorities have provided me with hydrogen peroxide 30%, but I don't know whether this is pure. Like normal hydrogen peroxide, fridge kulla da vekkala. But fridge kulla illadanaala, I don't know whether it will work or not. Let me test. It work aachina definitely enjoy பண்ணுவீங்க. Hydrogen peroxide is reasonably better. But இது வந்து basically decomposition of hydrogen peroxide. நார்மலா hydrogen peroxide வந்து இந்த மாதிரி பாட்டில் தான் வைப்பாங்க, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ல, black colored bottle. என்ன ரீசன்னா hydrogen peroxide will undergo photochemical decomposition. Light இருக்குன்னா it will undergo decomposition to form H2O and oxygen. Then இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தான் வைக்கணும். It will undergo both thermal and photochemical decomposition. அப்போ to avoid thermal and photochemical decomposition, the hydrogen peroxide should be kept inside the fridge. Suppose இது வந்து வெளியில வச்சோம்னா as a function of time H2O will become H2O2 will become H2O and oxygen. But இந்த reaction நம்மளால accelerate பண்ண முடியுமா? What we have done is only the accelerate, that is basically the acceleration of the decomposition reaction of hydrogen peroxide. இப்போ ஒரு reaction accelerate பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Simply you have to increase the temperature. Normally if you increase the temperature, the rate constant will increase, and therefore the reaction will get speeded up. Correct? But if the temperature increase pannama, is it possible for me to do something? But temperature increase panna, activation energy will not change. But number of molecules which is causing the activation energy will become more. But catalyst use panna, what will happen? The activation energy will come down. Because activation energy comes down, the reaction will get speeded up. That is what we have done. That is, we have taken hydrogen peroxide, then we have added soap solution,
and then we have added potassium iodide. Potassium iodide acted as a catalyst and it catalyzed the decomposition reaction of hydrogen peroxide and H2O plus oxygen. Because it decomposed very within no time, oxygen came out, right? And oxygen bubble வெளியில வருது. But now we have the soap solution. அப்போ நார்மலா லீக் டெஸ்ட் பண்றது LPG ல லீக் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஆர் லேபரட்டரியில லீக் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு சோப் சொல்யூஷனை ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுவீங்க. கரெக்ட்டா? சோப் சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணும்போது அதுல இருந்து வர கேஸ் வந்து வெளியில வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பபிள்ஸ் வரும். கரெக்ட்டா? இப்போ ஆக்ஸிஜன் வந்து பயங்கர இன்டென்ஸ் ஆக்ஸிஜன் இஸ் கமிங் அவுட். Because soap solution is available, ஒரு பார்க்கிறதுக்கு பயங்கரமான ஒரு foam வெளில வருது. அதான் பார்க்கிறதுக்கு it looks like toothpaste for the elephant. கமர்ஷியலா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அது elephant toothpaste அப்படின்னு சொல்றோம். It's simply the decomposition reaction of hydrogen peroxide in presence of a catalyst. And இதுல இருந்து நீங்க catalyst ரோல வந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம். And catalyst reduces the activation energy of the reaction. And நான் சொன்ன மாதிரி the trypsin enzyme does the digestion. The biocatalyst, that is the enzyme is doing the role of a catalyst. And the trypsin enzyme illana activation energy will not come down. And therefore huge activation energy comes down because of the enzyme, and therefore digestion happens within 4 hours. And illana the digestion will happen in 52 years. Definitely chemistry students will appreciate, and in general science students should appreciate. I invite our placement sir to give vote of thanks. My dear students, let me first bring my contribution to the honorable principal, management of the college, members of the academy, the resource persons of today, Dr. Narayanan, Dr. Mrs. Sai Priya, scientific officers, who have all the way come from IGK, welcome for having given us a very good lecture and good demo today. Most of our students have cleared your thoughts, and I think it is high time for you to think about IGCAR, and also if anyone is willing to join this meticulous and high profession are welcome. The last day for this is somewhere on 4th of February. So before that, make up your mind. He has given you all the ideas to become a humankind and to be a helping hand to the humankind. I thank everybody for being here, and I thank once again Dr. Ramanathan and Mrs. Sai Priya for having taken their valuable time to be with us today. I thank you very much, sir, and thank you very much, madam, and thank you very much, students.